শুরু করছি তাহলে। ওকে, ভেরি গুড মর্নিং টু অল। I, Shobhan Maiti, Assistant Professor in English and the Organizing Secretary of this webinar, welcome you all in this online workshop on Career Advancement Scheme (CAS) organized by Teachers Council in collaboration with Internal Quality Assurance Cell of Santal Bidroho Shardho Shotobarshiki Mohabidyalay, Goaltor, Poschim Medinipur. The intention of organizing this webinar is to apprise the fraternity of teachers about the rules, regulations and guidelines of CAS. Every faculty has to qualify several stages to reach the position of associate professor or professor. For that, we need to know what is meant by CAS, what is the concept of API score. We also need to know how many orientation and refresher course one has to attend for being eligible for promotion, what are the benefits of major and minor research projects, the importance of publication and paper presentation, what should be the score in self-appraisal form. All of us have such questions in our mind, but due to the lack of understanding and knowledge on this topic, some of us face difficulties and delay in promotion. I hope this webinar will help us all to clear our concepts and will provide answers to our doubts. Today we have with us our guest of honor and distinguished speaker, a very well-known face to all of us, respected Professor Dr. Nimai Chand Mashanto, Honorable Principal, Government General Degree College, Mohanpur. The conducive presence of our beloved and encouraging Principal Sir, Dr. Montu Kumar Das, has made this occasion a delightful one. The webinar is also graced by the grand presence of our punctual and diligent IQAC coordinator, Dr. Krishnapada Dasodhikari, and the assiduous and efficient Secretary of Teachers Council, Professor Arup Ratan Chakraborty. Last but sure not the least, the event is also blessed with the presence of my other sweet colleagues come participants who have chosen to be live with us today. Thank you all. Now may I request our Honorable Principal Sir to inaugurate the webinar by welcoming our distinguished guest and by saying few words about our college. Sir, over to you. Good morning everybody. I am very much happy to announce that Teachers Council of my college in collaboration with Internal Quality Assurance Cell is going to organize workshop on Career Advancement Scheme of Teachers. We are fortunate to have Professor Nimai Chand Mashanto, Principal, Government General Degree College, Mohanpur, Poschim Medinipur as resource person. I, on behalf of Santal Bidroho Shardho Shotobarshiki Mohabidyalay, would like to extend best regards to Professor Mashanto and welcome him. I also welcome all participants from different colleges and universities from the core of my heart. I would like to convey our best regard to Sri Srikanta Mahato, Honorable President of the governing body and Minister in charge, Micro, Small and Medium Enterprise and Textile, for encouraging us in organizing such activities. I also extend regards to all members of the governing body of this college. I must congratulate Sri Arup Ratan Chakraborty, Secretary Teachers Council and Head of the Department English, Dr. Krishnapada Dasodhikari, Coordinator IQAC and HOD Department of Sanskrit, Organizing Secretary Sri Shobhan Maiti, Assistant Professor in English, and other members of the organizing committee for organizing such an workshop. Our college is situated in the remote corner of the Jungle Mahal. We are trying to develop the academic and administrative activities of the college
up to our capacity. And most of the students are coming from socio-economically backward families, and most of them are first generation learners. So we are trying to give our support to them always, and our college is a NAC accredited college with B+ grade, and next year we shall go for second cycle of NAC assessment. Now, as per convention, I have to say few words about Professor Masanto. I think he did not require an introduction as he is well-known personality in the field of higher education. He is a good scholar, good teacher, and good academic administrator. He has done his undergraduate, postgraduate, and doctoral degree from University of Calcutta. He has published many research papers in national and international reputed journals. He chaired technical sessions in different seminar workshops, and he has authored many books on biological science with reference to physiology. And he was appointed as assistant professor at Jhargram Raj College, and later on he became the officer in charge and DDO of Jhargram Raj College. And all of us know that he was the DDO of all newly established government general degree colleges of this district, Paschim Medinipur, like Salboni Government College, Lalgao Government College, General Degree College, Gopiballabhpur 2, Kasmoli Government College, Mohanpur Government College, Mathpur Government College, Narayan Government College. He was associated in the development work from the beginning of all those colleges, and we have seen that how rapidly those colleges had grown with a very high speed. And he has been nominated by the Higher Education Department to the screening committee of career advancement scheme of teachers. So I think his presentation will help our teachers to a greater extent. So I just, with these few words, I again welcome all to this workshop and inaugurate this seminar. Thank you all. অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের প্রিন্সিপাল মহোদয়কে ওনার এই মূল্যবান এবং উৎসাহব্যঞ্জক বক্তব্য রাখার জন্য। আমরা আমাদের সম্মানীয় স্পিকার মহোদয়ের উপস্থাপনার আগে আমি আমাদের মহাবিদ্যালয়ের টিচার্স কাউন্সিলের সেক্রেটারি প্রফেসর অর্গতন চক্রবর্তী মহাশয়কে অনুরোধ করছি প্রশ্ন উত্তর সংক্রান্ত কিছু ব্যাপারে উনি যাতে আলোকপাত করে দেন আমাদেরকে। স্যার। ধন্যবাদ। আজকের এই অনলাইন ওয়ার্কশপের অর্গানাইজিং সেক্রেটারি আমার সহকর্মী শোভন মাইতি মহাশয়কে, আমরা আমাদের রিসোর্স পার্সন প্রফেসর ডক্টর নিমাই চাঁদ মাসান্ত, ওয়েস্ট বেঙ্গল সিনিয়র এডুকেশন সার্ভিস প্রিন্সিপাল, জেনারেল ডিগ্রি কলেজ মোহনপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, ওনার বক্তব্য শুনবো, ওনার আলোচনা শুনবো। আমি ছোট্ট করে একটু বলে দিচ্ছি যে পার্টিসিপেন্টস যারা আছেন তারা চ্যাট বক্সে তাদের যে কোয়ারিজ যেগুলো আছে সেই কোয়ারিজগুলো বা কোয়েশ্চেন্সগুলো সেটাকে একটু সেটাকে লিখে দেবেন এবং সঙ্গে আপনাদের নাম, ডেজিগনেশন এবং মহাবিদ্যালয় বা ইনস্টিটিউশনের নামটা একটু মেনশন করে দেবেন। প্রশ্নোত্তর পর্বের ক্ষেত্রে এটা আমাদের পক্ষে অনেকটা সহায়ক হবে। শুধু এইটুকুই বলার ছিল। আমি আবার আমার সহকর্মী এবং এই অনলাইন ওয়ার্কশপের সেক্রেটারি আমার অধ্যাপক শোভন মাইতি মহাশয়কে বলছি। ধন্যবাদ স্যার। এবারে আমরা একেবারে আমাদের সেই মহেন্দ্রক্ষণে পৌঁছে গেছি, যার বক্তব্য শোনার জন্য আমরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি। আমি নিমাই বাবুকে বলছি, প্রফেসর নিমাই চাঁদ মাসান্ত মহাশয়কে তার ডেলিভারেশন শুরু করার জন্য। স্যার, it's up to you now. নমস্কার।
ভার্চুয়াল ওয়ার্কশপে আমি অংশগ্রহণকারী সবাইকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, শুভেচ্ছা জানাই। ধন্যবাদ জানাই, কৃতজ্ঞতা জানাই সান্তাল বিদ্রোহ সার্ধশতবার্ষিকী মহাবিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট মহাশয় মাননীয় শ্রীকান্ত মাহাতো মহাশয়কে। ধন্যবাদ জানাই ডক্টর মন্টু কুমার দাস অধ্যক্ষ মহাশয়কে এবং শিক্ষক সংসদের সম্পাদক মহাশয় সহ বিদ্যালয়ের এই মহাবিদ্যালয়ের সমস্ত অধ্যাপক অধ্যাপিকাগণকে যারা আমাকে আজকে বক্তব্য রাখার সুযোগ করে দিয়েছেন। জানি না তাদের কতটা উপকারে আসতে পারবো। আমার যতটুকু জানা আছে এ সম্পর্কে আমি সেটা বলবো। প্রথমে বলি যে ক্যাশ সংক্রান্ত বিষয় আমরা আজকে আলোচনা করব। এটা জরুরি এখন এই জন্য যে আমাদের কলেজ সার্ভিসে এখন বিগত 5 বছর 6 বছরের অনেক নতুন শিক্ষক শিক্ষিকা জয়েন করেছেন। স্বাভাবিক নিয়মেই এখন তাদের ক্যাশের সময় প্রায় এসেই গেছে। মন্টুবাবু যেটা বললেন যে বিগত 14 সাল থেকে আমি যতটুকু আমাদের সরকারি কলেজে জানি কয়েক শত, প্রায় 600-700 মনে হবে, আমি অ্যাপয়েন্টমেন্ট সই করেছি, প্রায় জয়েন করেছি প্রায় 300 জন। তারপরে আরো দিন গড়িয়েছে। তো এটা প্রচুর সংখ্যক শিক্ষক শিক্ষিকা জয়েন করেছে এবং তারা প্রায় ক্যাশ ডিউ হয়ে গেছে অনেকে। এই সময়ে চেষ্টা করছি আমি একটু বলার যে কিভাবে ক্যাশের নিয়মগুলো ফলো করতে হয় এবং কি কি প্রয়োজন হয়। খুব সোজা সাপটা ভাষায় বলতে গেলে যে কি কি লাগবে। আমরা একজন স্টেজ 1-এ যিনি জয়েন করেছেন অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, তিনি কি কি জোগাড় করবেন বা তাকে বলবেন, কখন করবেন, আমি এই জিনিসগুলোকে বলার চেষ্টা করছি। সমস্ত অর্ডার নাম্বার হয়তো আমার মনে নেই, আমি তো চেষ্টা করবো একটা বলার। প্রথমত আমি একটা জিনিস বলবো যে 6/12/2017 আগে আমরা একটা নিয়মে ক্লাস করতাম। 920 EDM এ আমাদের সমস্ত কিছু বলা ছিল। 7/12/17 থেকে আমরা নতুন নিয়মে ক্লাস করব, যেটা ইউজিসি 2016 রেগুলেশনে বলা আছে। সেই অনুযায়ী আমাদের ম্যাচিং অর্ডার আমাদের গভর্নমেন্ট বিকাশ ভবন থেকে বের করেছেন। এটা ছিল 4th অ্যামেন্ডমেন্ট এবং সেই 4th অ্যামেন্ডমেন্টের ম্যাচিং অর্ডার হিসাবে 1373 EDM 7/12/17 আমাদের বিকাশ ভবন থেকে মাননীয় আধিকারিকরা বের করেছেন। যারা হয়তো 14-15 সালে জয়েন করেছেন তাদের ক্যাশ ডিউ হয়ে গেছে, তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু 6/12 পর্যন্ত নতুন পুরনো নিয়মে করতে হবে এবং 7/12 থেকে নতুন নিয়মে করতে হবে। এটা প্রথম। এইবারে বলছি যে কত বছর সার্ভিস হলে তবে আমরা ক্যাশে যদি অ্যাপ্লাই করতে পারবো। প্রথমত একটা জিনিস অ্যাপ্লাই করার ক্ষেত্রে বলি, আমার ডিউ ডেট যেদিন তার থেকে 3 মাস আগে আমি আমার কাগজপত্র রেডি করে আমি আইপিএসসির হাতে দেব। আইপিএসসির কোঅর্ডিনেটর তিনি দেখবেন সেটা সবকিছু ঠিকঠাক আছে কিনা, তারপরে বাকি প্রসেসটা চলবে। তিনি অধ্যক্ষ মহাশয় বা যিনি চার্জে থাকবেন তাকে জানাবেন, তিনি তার নিয়ম মতো বাকিটা করবেন।
যখন একজন শিক্ষক শিক্ষিকা জয়েন করছেন, তিনি যদি পিএইচডি নিয়ে জয়েন করেন তাহলে 4 বছরের মধ্যে, 4 বছর কমপ্লিট হলে তিনি ক্যাশের জন্য এলিজিবল হবেন। যিনি এমফিল নিয়ে জয়েন করছেন তিনি 5 বছর হলে, কমপ্লিট সার্ভিস 5 বছর হলে, আনইন্টারাপ্টেড অবশ্য, কন্টিনিউয়াস হতে হবে, তখন তিনি ক্যাশের জন্য অ্যাপ্লাই করবেন। যিনি এমফিল বা পিএইচডি কোনোটাই না নিয়ে জয়েন করেছেন, অর্থাৎ নেট কোয়ালিফাই করে হয়তো তিনি এসছেন উইদাউট এমফিল অর পিএইচডি, তার ক্ষেত্রে 6 বছর হবে। 6 বছর পরে তিনি ক্যাশের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবেন। এখানে প্রশ্ন আসবে যে যদি আমি সার্ভিস করতে করতে এমফিল বা পিএইচডি করি তাহলে কি হবে? করতে পারেন, কিন্তু যেহেতু এন্ট্রি লেভেলে আপনার পিএইচডি বা এমফিল নেই, আপনি 6 বছরে ক্যাশের জন্য এলিজিবল হবেন এবং ইনসেন্টিভ যেটা, সেটা যে রুলসে বলা আছে, আমাদের রোপার যে ম্যাচিং অর্ডার, সেখানে যা বলা আছে সেইভাবে পাবেন। স্টেজ 2 থেকে যখন স্টেজ 3 হবে, সেখানে স্টেজ 2 তে কমপ্লিট 5 ইয়ার সার্ভিস হতে হবে, তবে তিনি এলিজিবল হবেন ক্যাশে অ্যাপ্লাই করার জন্য। স্টেজ 3 থেকে যখন স্টেজ 4 এ যাব, অ্যাসোসিয়েট প্রফেসরের স্কেলে, তখন আমাকে স্টেজ 3 তে কমপ্লিট 3 ইয়ার্স সার্ভিস করতে হবে। এটা হলো ডিউরেশন, কোন স্টেজে কত বছর সার্ভিস হলে তবে আমি ক্যাশের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবো। নেক্সট হচ্ছে এলিজিবিলিটি। আমার কি কি লাগবে? প্রথমত হচ্ছে 1 থেকে 2 এর জন্য একটা ওপি লাগবে, ওরিয়েন্টেশন, আর একটা আরসি লাগবে, রিফ্রেশার কোর্স। এই রিফ্রেশার কোর্স এবং ওরিয়েন্টেশনের ডিউরেশন বলা আছে যে মিনিমাম 3 উইকস ওরিয়েন্টেশনের ক্ষেত্রে আমরা সাধারণত দেখি যে 28 ডেজ ডিউরেশন আগে ছিল, 28 ডেজ ডিউরেশনে ওরিয়েন্টেশন হতো, আর আরসি 21 ডেজ। স্টেজ 2 থেকে যখন 3 হবে, সেখানে একটাই আরসি লাগবে, রিফ্রেশার কোর্স। স্টেজ 3 থেকে যখন 4 এ হবে, সেখানে একটাই আরসি লাগবে, অথবা কোন শর্ট টার্ম কোর্স যদি হয়, সামার কোর্স বা উইন্টার কোর্স, এটা লাগবে। এটা একটা ক্লারিফিকেশনে বলা আছে যে সেখানে মিনিমাম 7 দিনের একটা ওরিয়েন্টেশন কোর্স করতে হবে বা ওয়ার্কশপ করতে হবে। যেমন ইচ্ছে সেরকম লেআউট করতে পারে, তাই তো? এইবার মানে আমার এখানে কন্ট্রোলের কোনো ব্যাপার নেই। এবার কালিদাস বাবুকে যখন ওই সাইড বার করা হচ্ছে, ও ঢুকে পড়ছে না ক্যামেরা খুলে থাকার জন্য। পাবলিকেশনের ক্ষেত্রে আসছে, হয়ে গেল, ধরছে না, চেবাচ্ছে। পাবলিকেশনে এবার যত যা বলা আছে ইয়ে করলেও তো যে করছে আবার ঢোকার জন্য, ওটা একটা অ্যামেন্ডমেন্ট হয়েছে রিং হচ্ছে যে না তো। বড় টিচারদের ক্ষেত্রে আরেকবার লিখে দিতে হবে কালিদাস বাবুকে। এটা পাবলিকেশন লাগবে অবশ্য 3 থেকে 4 এর সময়। আমি আরেকবার লিখি। সেখানে যদি পিএইচডি থাকে, পিএইচডি নিয়ে জয়েন করা হয়, তাহলে একটাই পাবলিকেশন হলে হবে, আর এমফিল এর ক্ষেত্রে 2টো পাবলিকেশন লাগবে। এবার
আসছি যে আমাদের 1373 EDM এ যে ক্যাটাগরি গুলো ক্যালকুলেশন করতে হবে, সেই 1373 EDM এ বলা আছে প্রথমত আমাদের যে এপিআই ক্যালকুলেশন হবে, আমাদের তো এটাই সব থেকে বড় ব্যাপার, যা আইপিএস এর ক্ষেত্রে একটা বড় কাজ করতে হয়, এপিআই ক্যালকুলেশনটা দেখতে হয় ভালো করে। ওইটা যদি সমস্যা হয় তাহলে যখন স্ক্রিনিং কমিটি বসবে, যিনি গভর্নমেন্ট নমিনি থাকবেন, তখন সেগুলো সমস্যা হয়। আমাদের 2017 এই 7, 12, 17 থেকে যে এপিআই ক্যালকুলেশনের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে, সেখানে স্কোর গুলো কিছুটা ক্যাপিং করা হয়েছে। তাই টিচিং আওয়ার্স মিনিমাম কার কত হবে, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসরের ক্ষেত্রে ডাইরেক্ট টিচিং আওয়ার্স পার উইক এটা 16 ঘন্টা হতে হবে, অ্যাসোসিয়েট প্রফেসরের ক্ষেত্রে 14 ঘন্টা হতে হবে। আমাদের কলেজে যেহেতু প্রফেসর পোস্ট প্রায় থাকে না, এখানে বলছি না, আমাদের এই দুটোই দরকার, যে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসরের ক্ষেত্রে 16 ঘন্টা এবং অ্যাসোসিয়েট প্রফেসরের ক্ষেত্রে 14 ঘন্টা। এবং এপিআই কোর্স এই টিচিং রিলেটেড অ্যাক্টিভিটি, ডোমেন নলেজ, এছাড়া এক্সামিনেশন সিস্টেমে পার্টিসিপেশন, ইভ্যালুয়েশন, কোন ইনোভেটিভ টিচিং ফিল্ডে পার্টিসিপেশন, এগুলো সবগুলোই আমাদের এপিআই স্কোরে বিভিন্ন স্টেজে ক্যালকুলেশন করার ব্যাপার আছে। এই ডিরেক্ট টিচিং আওয়ার্স এর ক্ষেত্রে যে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসরের ক্ষেত্রে স্কোর কত হবে, ডিরেক্ট টিচিং যেটা, সেখানে ম্যাক্সিমাম আমি 70 মার্কস পাবো। আপনার ভিডিওটা অন আছে, কিভাবে সেটা ক্যালকুলেশন করা হবে? অ্যাকচুয়াল আওয়ার স্পেন্ট আপনি মুড়ি টুড়ি খাচ্ছেন সব দেখা পার একাডেমিক ইয়ার ঠিক আছে, ডিভাইডেড বাই ক্যামেরা অফ করে 7.5 অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসরের ক্ষেত্রে। যদি অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর হয়, অর্থাৎ 3 থেকে 4-এ যদি আমরা প্রমোশন চাই, সেখানে ম্যাক্সিমাম স্কোর 60 হবে এবং স্কোর ক্যালকুলেশনটা হবে একটা পার একাডেমিক ইয়ারে অ্যাকচুয়াল আওয়ার স্পেন্ট ডিভাইডেড বাই 7.75 দিয়ে আমাকে করতে হবে। এটা হলো ডিরেক্ট টিচিং। ক্লাস আওয়ার্স আমি কত করছি, এরপর যেটা আসছি যে এক্সাম ডিউটি, পোস্টাল সেট করতে হতে পারে, মডারেশন হতে পারে, ইনভিজিলেশন হতে পারে, ইভ্যালুয়েশন হতে পারে। সেখান থেকে দুটো ক্ষেত্রে আমি 20 মার্কস ম্যাক্সিমাম আমি অ্যাকোয়ার করতে পারি। সেখানে কিভাবে হবে, আমি অ্যাকচুয়াল কত সময় স্পেন্ড করেছি ওই কাজে পার ইয়ার, সবগুলো কিন্তু পার ইয়ার, ডিভাইডেড বাই 10, টোটাল আমার যে সময়টা আমি স্পেন্ড করেছি ডিভাইডেড বাই 10 করে আমাকে ক্যালকুলেশন করতে হবে। ইনোভেটিভ টিচিং লার্নিং এর ক্ষেত্রে, অর্থাৎ কোন মেথোডোলজি আপডেট করা, কোন কোর্স আপডেট করা, সাবজেক্ট কন্টেন্ট যেটা তাকে আপডেট করা, সেখান থেকে আমরা অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসরের ক্ষেত্রে 10
ম্যাক্সিমাম 10 পেতে পারি, আর অ্যাসোসিয়েটের ক্ষেত্রে যদি হয় অর্থাৎ 3 থেকে 4 সময় আমরা ম্যাক্সিমাম 15 পেতে পারি। এখানেও কিন্তু আমার ওই অ্যাকচুয়াল আওয়ার স্পেন্ড পার ইয়ার ডিভাইডেড বাই 10 করে হিসেব করতে হবে দুটো ক্ষেত্রে। দুটো ক্ষেত্রে একবারও মার্কসটা আলাদা, অ্যাসিস্ট্যান্টের ক্ষেত্রে 10, অ্যাসোসিয়েটের ক্ষেত্রে 15। এইবার ক্যাটাগরি 2 তে আসছি। আচ্ছা, আমি এখানে আরেকটা জিনিস বলি, ইনোভেশন টিচিং, যেটাকে আমি বললাম ওই 3 নম্বর পয়েন্টে, যে লাস্ট পয়েন্টে যেটা বললাম, সেখানে কি কি হতে পারে? একটা হতে পারে যে আপডেটিং অফ কোর্স অর্থাৎ কোর্স কারিকুলাম, অথবা কোন ইন্টারঅ্যাক্টিভ কোর্স। এই ইনোভেটিভ মডিউলে কোন একটা ইন্টারঅ্যাক্টিভ কোর্স আমি অ্যাটেন্ড করেছি অথবা কোনো ডেভেলপ করেছি, কোন লার্নিং মডিউলে পার্টিসিপেশন আছে, অথবা কোন কেস স্টাডি প্রিপারেশন হয়েছে, কোন পাওয়ার পয়েন্ট মেথোডোলজি ডেভেলপ করেছি, অথবা কোন রেমিডিয়াল ক্লাস বা রেমিডিয়াল কোর্স কন্ডাক্ট করেছি। এই সমস্ত ব্যাপারগুলো যদি থাকে, সেটা আমরা ইনোভেটিভ টিচিং লার্নিং প্রসেসে আমরা মার্কস নিতে পারবো। এইগুলো ক্যাটাগরি 1 এ। তাহলে ম্যাক্সিমাম কত হচ্ছে? আমি যদি অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসরের ক্ষেত্রে বলি 70, 20, 10, 90, আর অ্যাসোসিয়েটের সময় 60, 20, 80, 90, 95। ক্যাটাগরি 1 থেকে আমি এই মার্কসটা পেতে পারি। এবার ক্যাটাগরি 2, সেখানে প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট, কো-কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিজ, এক্সটেনশন অ্যাক্টিভিটিজ, এগুলোর থেকে আমরা মার্কস পাবো, এপিআই ক্যালকুলেশন হবে। যেটা প্রথমে আছে যে স্টুডেন্ট রিলেটেড যে অ্যাক্টিভিটিজ, যেমন কোন রেমিডিয়াল ক্লাস নেওয়া যেতে পারে, ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং করা যেতে পারে, কোন স্টুডেন্ট সেমিনার করা যেতে পারে, অর্থাৎ স্টুডেন্টদের ডেভেলপমেন্টের জন্য আমরা কোন কোন ফিল্ডে আমরা অ্যারেঞ্জ করছি সে আই থিঙ্ক স্যারের একটু নেটওয়ার্কের সমস্যার জন্য হয়তো কোনো কারণে বেরিয়ে গেছেন। আমরা চেষ্টা করছি স্যার যাতে তাড়াতাড়ি যোগদান করে।
বলছি একটু প্রিন্সিপাল স্যারকে বলো না ওনাকে কল করতে। হ্যালো শোভন, বলছি প্রিন্সিপাল স্যারকে বলবে যে স্যার আপনি একটু, না না ফোন করে হ্যাঁ, বা নিমেবাবুকেও ডাইরেক্ট কল করতে পারো। কোনটা করা যায় বলো তো? করো তুমি করো, তোমার ওখান থেকে লাগিয়ে দাও। স্যার উনি হয়তো বুঝতে পারছেন না, বলে যাচ্ছেন হতে পারে। সরি, নেটওয়ার্ক চলে যাচ্ছিল। আমরা যেটা বলছিলাম যে ক্যাটাগরি 2 তে স্টুডেন্ট রিলেটেড অ্যাক্টিভিটি, যেটা কো-কারিকুলার অ্যাক্টিভিটি বললাম, এনসিসি তে বললাম বা এনএসএস এর ক্ষেত্রে আমরা একটা বড় পয়েন্ট পেতে পারি এনএসএস সঙ্গে যদি যুক্ত থাকি। আর একটা এক্সটেনশন অ্যাক্টিভিটিজ, কোনো পাবলিক পপুলার লেকচার হতে পারে, সেমিনার হতে পারে, সেখানে আমরা ম্যাক্সিমাম 15 পাবো। এবং সেক্ষেত্রে ওই পার একাডেমিক ইয়ার অ্যাকচুয়াল আওয়ার স্পেন্ড বাই 10, 10 দিয়ে তাকে ভাগ করে যে রেজাল্ট আসবে, এবং সেটা ম্যাক্সিমাম কিন্তু 15 হবে। নেক্সট হচ্ছে কন্ট্রিবিউট টু কর্পোরেট লাইফ। সেখানে কোনো অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রেসপন্সিবিলিটি হতে পারে, যেমন প্রিন্সিপাল, চেয়ারপারসন, কনভেনার, এই সমস্ত ডিউটি গুলো এটা ডিফাইন করতে হবে, দ্যাট রিকোয়ার্স রেগুলার অফিস আওয়ার্স ফর ইটস ডিসচার্জ দ্য ডিউটিজ। সেখানেও আমরা 15 পাবো, বাট অ্যাকচুয়াল আওয়ার স্পেন্ড বাই পার ইয়ার বাই 10। নেক্সট প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট অ্যাক্টিভিটি। প্রফেশনাল অ্যাক্টিভিটিতে পার্টিসিপেশন ইন সেমিনার্স, কনফারেন্স, শর্ট টার্ম ট্রেনিং, lectures in refresher course, faculty development course, or any other contribution. এখানে আমরা সেমিনার অ্যাটেন্ড করতে পারি। সেই সেমিনারে যদি কেউ ইনভাইটেড গেস্ট থাকেন, তিনি সেখান থেকে নম্বর পাবেন। এইটা কিন্তু আমরা কলেজে করতে পারি, যাতে কিনা এই যে লেকচার গুলো অ্যারেঞ্জ করা, বা কোনো আমার পাশের কলেজের সেমিনার হচ্ছে, আমি যদি সেখানে গিয়ে টপ দিই, তাহলে সেখানে আমরা এই প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট অ্যাক্টিভিটিতে নম্বরটা পেতে পারবো। এবং এখানেও কিন্তু ম্যাক্সিমাম নাম্বারটা 15 হবে, এবং অ্যাকচুয়াল আওয়ার স্পেন্ড বাই 10। এটা হলো ক্যাটাগরি 2। তাহলে ক্যাটাগরি 2 তে আমরা ম্যাক্সিমাম 45, হ্যাঁ ম্যাক্সিমাম 45 পেতে পারি। নেক্সট আসছি যে রিসার্চ অ্যান্ড একাডেমিক কন্ট্রিবিউশন, এটা সবথেকে ভাইটাল। ক্যাটাগরি 3টা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। এখানে আমাদের পাবলিকেশন খুব প্রয়োজন হয়, এবং সেই পাবলিকেশনের কোন জার্নাল, সেখানে কত নম্বর পাবো আমরা, এটা খুব ভাইটাল।
প্রথমত এইটা আমাদের খুব ভালো করে জানার দরকার। আমি তো সবাইকে সাজেশন দেব যে গভর্নমেন্ট অর্ডার গুলো যে টাইম টাইম অ্যামেন্ড হয় বা পাবলিশ হয়, সেগুলো প্রত্যেকে হাতের কাছে রাখুন। তাতে সুবিধা হবে কি, আপনার যে টোটাল কেরিয়ার, টোটাল সার্ভিস পিরিয়ড, তাতে আপনি সমস্ত গুলো আপনি হাতের কাছে পেয়ে যাবেন। আজকে যদি আমি একটা অর্ডার বলি, এই ধরুন 920 ইডিএন যে প্রথম স্টার্ট হয়েছিল, চট করে আপনি হাতের কাছে পাবেন না, আমরা ওয়েবসাইটে চট করে পাওয়া যাবে না, কোথায় আছে অর্ডার, কিভাবে আছে আমরা পাবো না। আমি তো যেটা করি, আমি যেদিন থেকে চেয়ারে বসেছি প্রথমে অফিসার ইনচার্জ হিসাবে, যখনই কোনো অর্ডার বেরোতো আমি সঙ্গে সঙ্গে প্রিন্ট করে রাখতাম, হার্ড কপি রেখে দিতাম। তা আপনারা প্রত্যেকেই যারা নিজেদের স্বার্থেই আপনারা এই হার্ড কপিটা নিয়ে রাখার ব্যবস্থা করুন। এখন সমস্ত অনলাইনে পাওয়া যাচ্ছে, অনলাইন অ্যাক্সেস সবার কাছেই এসে গেছে। আপনারা এইটা নিজেদের কেরিয়ারের স্বার্থে, তাহলে কিন্তু সবসময় আমাদের প্রিন্সিপালের কাছে বা কোনো সিনিয়র টিচারের কাছে সবসময় যেতে হবে না যে আমি এটা কি করব। আপনার কাছে যা থাকবে দ্যাট ইজ সেলফ এক্সপ্লোরেটরি, কোনো অসুবিধা হবে না। এবার যেটা বলি যে ক্যাটাগরি 3 তে প্রথমত রিসার্চ পেপার 3A তে, যেটা রিসার্চ পেপার যদি রেফার জার্নালে পাবলিশড হয় এবং সেই রেফার জার্নালটা ইউজিসি নোটিফাইড হতে হবে, সেটা আমাদের হিউম্যানিটিজ গ্রুপ হোক বা সায়েন্স গ্রুপ হোক, যাই হোক না কেন, রেফার জার্নাল যদি হয় তাহলে প্রতিটা পাবলিকেশনে 25 পাবো। কে কত পাবে পরে বলছি। প্রতিটা পাবলিকেশনে 25 পাবো, অগমেন্টেশনও আছে, পরে আসছি। এবার রেফার না হয়ে নন রেফার এবং কিন্তু ইউজিসি রেপুটেড জার্নাল, ইউজিসি নোটিফাইড রেপুটেড জার্নাল হয়, তাহলে 10 পার পাবলিকেশন। এই যে পাবলিকেশনের কথা বললাম, সেটা একটু ভাগ আছে। আচ্ছা ঠিক আছে, বইয়ের ক্ষেত্রে ভাগটা আছে, আমি বলছি পরে। এরপর হচ্ছে যে পাবলিকেশন ইন দা বুকস আদার দ্যান জার্নাল, এটা যদি হয়, প্রথমত যদি টেক্সট বুক হয়, টেক্সট বুক হয় অবশ্যই সেটাকে ISSN বা ISBN নাম্বার থাকতে হবে, এইটা না হলে কিন্তু হবে না। এবং that number approved by the university and posted in the website, এটা কনফার্ম থাকতে হবে। তাহলে যদি সিঙ্গেল অথার হয় এবং সেটা যদি ইন্টারন্যাশনাল পাবলিশার হয়, এইটা একটু মনে রাখতে হবে। বুকটা ISSN বা ISBN নাম্বার থাকতেই হবে, এবং যদি ইন্টারন্যাশনাল পাবলিকেশন হয় তাহলে সিঙ্গেল অথারের ক্ষেত্রে 30 পাওয়া যাবে। নেক্সট, যদি ন্যাশনাল পাবলিকেশন হয়, ISBN ISSN কিন্তু মাস্ট। যদি ন্যাশনাল পাবলিকেশন হয় তাহলে সিঙ্গেল অথারের ক্ষেত্রে 20 পাওয়া যাবে। আর যদি লোকাল পাবলিকেশন হয়, স্টেট পাবলিকেশন হতে পারে অথবা লোকাল কোনো পাবলিকেশন হতে পারে, কিন্তু ISBN থাকতে হবে। আমি বারবার এই কথাটা জোর দিচ্ছি। আমি জানি আমার কলিগসরা
খুবই উন্নত মানের রিসার্চ করেন, আপনারা বই লেখেন, কিন্তু সেটা যেন নষ্ট না হয়, তার সেই পরিশ্রমটা যেন ব্যর্থ না হয়। আপনারা পাবলিশ করুন, ওই অন্তত পক্ষে যদি খুব কাছাকাছি হয় স্টেট জার্নাল বা ন্যাশনাল জার্নালে যেন আইএসবিএন নম্বরটা থাকে, তাহলে যদি লোকাল পাবলিকেশন হয় বা স্টেট পাবলিকেশন হয়, তাহলে সেটা প্রতিটা বইয়ের জন্য সিঙ্গেল অথারে 15 মার্কস পাওয়া যাবে। এবার যদি চ্যাপ্টার লেখা হয়, যদি ন্যাশনাল ইন্টারন্যাশনালে থাকে, ইন্টারন্যাশনাল বইতে কোন চ্যাপ্টার লেখা হয়, অবশ্যই আইএসবিএন, আমি বারবারই এই কথা বলছি, আপনারা যাই পাবলিশ করবেন বইটা যেন আইএসবিএন নাম্বার থাকে বা আইএসএস এর নাম্বার থাকে। যদি সেটা বুক চ্যাপ্টার হয়, তাহলে ইন্টারন্যাশনাল পাবলিকেশনের ক্ষেত্রে 10 পার চ্যাপ্টার, আর ন্যাশনালের ক্ষেত্রে 5 পার চ্যাপ্টার। এখানে কিন্তু লোকালের নাম্বারের কথা বলা নেই, ইউজিসির গাইডলাইনেই বলা নেই। তাহলে আমাদের পাবলিকেশনের প্রথমটা গেল, আমরা রিসার্চ পাবলিকেশন কত পাবো প্রতিটা পাবলিকেশনে এবং বই পাবলিকেশনে কত পাবো এইটা। নেক্সট আছে প্রজেক্ট, খুব ভালো এরিয়া এটা, কিন্তু এই যে স্পন্সর প্রজেক্ট, এখানে একটু ভাগ আছে, অর্থাৎ অ্যামাউন্টের একটা প্রশ্ন আছে। যদি সায়েন্সের ক্ষেত্রে অ্যাবাভ 30 লাখ গ্র্যান্ট হয় এবং ওর ওই সায়েন্সের 30 লাখের ইকুইভ্যালেন্টটা হচ্ছে হিউম্যানিটিজ গ্রুপে 5 লাখ, অ্যাবাভ 5 লাখ, তাহলে প্রতিটা প্রজেক্টের জন্য 20 পাওয়া যাবে, 20 পার প্রজেক্ট। সায়েন্সে অ্যাবাভ 30 লাখ আর হিউম্যানিটিজ গ্রুপের ক্ষেত্রে অ্যাবাভ 5 লাখ। যদি মেজর প্রজেক্টটা 5 লাখ থেকে 30 লাখ হয় সায়েন্সের ক্ষেত্রে, আর আর্টসের ক্ষেত্রে 3 থেকে 5 লাখ হয়, তাহলে 15 পার প্রজেক্ট পাওয়া যাবে। আগেটা 20 ছিল, এটা 15। নেক্সট মাইনর প্রজেক্ট যদি হয়, এগুলো মেজরে গেল, মাইনর প্রজেক্ট যদি হয় সায়েন্সের ক্ষেত্রে 1 লাখ থেকে 5 লাখ, আর্টসের ক্ষেত্রে 1 লাখ থেকে 3 লাখ, তাহলে পার প্রজেক্ট 10 পাওয়া যাবে। এটা প্রজেক্টের জন্য গেল। যদি কোনো কনসালটেন্সি প্রজেক্ট থাকে, সেখানে মিনিমাম ₹10 lakhs ফর সায়েন্স, and in case of arts that should be minimum 2 lakhs, সেখানে 10 পাওয়া যাবে। অর্থাৎ এই আগে বলা আছে, এই যে 10 লাখ এবং 2 লাখ বললাম, এটার অ্যামাউন্ট যদি বাড়ে, তাহলে প্রতি 10 লাখের জন্য 10 এবং 2 লাখের জন্য 10। সায়েন্সের ক্ষেত্রে প্রতি 10 লাখ কনসালটেন্সি প্রজেক্টের জন্য 10 নাম্বার, এবং আর্টসের ক্ষেত্রে প্রতি 2 লাখ কনসালটেন্সি প্রজেক্টের জন্য 10 নাম্বার। এবার প্রজেক্টের আউটকাম বা রিসার্চ আউটকাম, অর্থাৎ যে পেটেন্ট, হ্যাঁ পড়াবো কিছু বলবেন? যদি পেটেন্ট হয় বা টেকনোলজি ডেভেলপ করেছেন, সেটা পেটেন্ট হতে পারে। এক্ষেত্রে 30 ফর ইচ ইন্টারন্যাশনাল পেটেন্ট যদি হয়, যদি ন্যাশনাল পেটেন্ট হয় তাহলে 20,
এবং যদি পলিসি ডকুমেন্ট হয়, কোন টেকনোলজি ডেভেলপমেন্ট হয়, তাহলে ইন্টারন্যাশনালের ক্ষেত্রে 30, ন্যাশনালের ক্ষেত্রে 20, স্টেট গভর্নমেন্টের ক্ষেত্রে 10 এবং লোকাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন যদি হয় সেখানে 5। এটা পলিসি ম্যাটার। অর্থাৎ যদি কোনো আপনার পলিসি ডকুমেন্ট, কোন পলিসি ডেভেলপমেন্ট হয়, যে পলিসিটা না কিনা আমার গভর্নমেন্ট সেটাকে ইউজ করতে পারবে, সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটিতে লাগাতে পারবে, এই ধরনের যদি পলিসি ডেভেলপমেন্ট হয়, তাহলে ইন্টারন্যাশনালের ক্ষেত্রে 30, সেন্ট্রালের ক্ষেত্রে 20, স্টেট গভর্নমেন্ট হলে 10, লোকাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে, লোকাল বডির ক্ষেত্রে হলে 5। এটা হচ্ছে প্রজেক্ট। তাহলে আমরা পাবলিকেশন, জার্নালে পাবলিকেশনে বললাম, বই পাবলিকেশনের ক্ষেত্রে বললাম, এবং এটা প্রজেক্টের বললাম। নেক্সট আসছি রিসার্চ গাইডেন্স। আপনারা অনেকেই মেজর প্রজেক্ট আনেন, মাইনর মেজর প্রজেক্টে গাইড হয়, অথবা ইউনিভার্সিটিতে হয়তো কো গাইড হিসেবে কাজ করছেন। সেখানে কি হয়, যদি এমফিল করান, এমফিলের ক্ষেত্রে ডিগ্রি অ্যাওয়ার্ড হতে হবে, পার ক্যান্ডিডেট 5। এটা 16 সালের আগে 3 ছিল, আমি ছবি তুলে রাখছি, এখন 5 হয়েছে। পিএইচডির ক্ষেত্রে দুটো ভাগ আছে, একটা ডিগ্রি অ্যাওয়ার্ডেড আর একটা থিসিস সাবমিশন। পিএইচডির ক্ষেত্রে যদি থিসিস সাবমিশন হয়, ডিগ্রি এখনো হয়নি, তাহলে 10 পাওয়া যাবে। আর যদি ডিগ্রি অ্যাওয়ার্ডেড হয়ে যায় তাহলে 15 পার ক্যান্ডিডেট। আপনার যদি 5 জন ফেলো থাকে, 5 জন যদি অ্যাওয়ার্ড হয় তাহলে 75। কিন্তু 3 জন অ্যাওয়ার্ড হয়েছে, 2 জন জমা দিয়েছে, তাহলে ওখানে 15 থেকে 45, আর 2 জন জমা দিয়েছে 20, 65। এই যে ব্যাপারগুলো একটু দেখবেন, তার কারণ আমাদের ভুল হওয়ার সম্ভাবনা কোথায়, যে আমার কাছে 5 জন কাজ করেছে, যারা জমা দিয়েছে তারা কিন্তু বেরিয়ে গেছে, সেখানে আপনি হয়তো 15 5 75 করে দিলেন, কিন্তু আপনাকে ডকুমেন্টেশনটা দিতে হবে যেটা অ্যাওয়ার্ডেড। এখানে এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলে রাখি, each point should be supported by, authenticated by certificate or proof। আপনারা যখন পেপারগুলো সাজাবেন, সেখানে মার্ক করে দেবেন যে আপনি ধরুন একটা পয়েন্ট নিয়েছেন যে এমফিলে আমার 5 জন স্টুডেন্ট অ্যাওয়ার্ড হয়েছে, আমি ওই জায়গাতে নাম্বারটা নিয়েছি 25। আপনি ওখানে মার্ক করুন কত নম্বর পেজে ওই সাপোর্টিভ ডকুমেন্টটা আছে, তার যে অ্যাওয়ার্ড হয়েছে সেখানে অ্যাওয়ার্ডের সার্টিফিকেটটা দিন, এবং ওর সঙ্গে আপনি যে গাইড করেছেন ওই ফার্স্ট পেজটা দিন, ওই থিসিসের ফার্স্ট পেজটা। এটা হচ্ছে পিএইচডি বা এমফিল গাইডের ক্ষেত্রে। নেক্সট, যদি কোনো ফেলোশিপ পান কোথাও, বা কোনো অ্যাওয়ার্ড পান, অথবা কোনো সেমিনার বা কনফারেন্সে আপনি ইনভাইটেড লেকচার দেন, তাহলে কি হবে, যদি ইন্টারন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড হয় বা ফেলোশিপ হয়, সেখানে
পার আওয়ার 15 বা পার ফেলোশিপ 15, ন্যাশনাল যদি হয় 10 পার আওয়ার বা পার ফেলোশিপ, স্টেট হলে 5, 15 ইন্টারন্যাশনাল, ন্যাশনাল 10 আর স্টেট হলে 5। ইনভাইটেড লেকচার যদি হয়, আমি যদি বললাম ফেলোশিপ বা অ্যাওয়ার্ড, ইনভাইটেড লেকচার হলে কত হবে? যদি ইন্টারন্যাশনাল হয় তাহলে সায়েন্সের ক্ষেত্রে 7 পার লেকচার, এবং আর্টসের ক্ষেত্রেও 7 পার লেকচার। কিন্তু যদি পেপার প্রেজেন্ট হয় তাহলে 5 পার পেপার প্রেজেন্টেড। মাইক্রোফোন অফ আছে তো? যদি ন্যাশনাল লেভেলে হয় হচ্ছে কিছু তাহলে লেকচার হলে 7 পার লেকচার, প্রিন্সিপাল না যদি অথবা পেপার প্রেজেন্ট হলে 5 পার পেপার প্রেজেন্টেশন। এটা আমি হয়তো বোঝাতে পারছি যে আপনি পেপার প্রেজেন্ট করছেন সেমিনারে, একটা আমরা কোনো কাজের পেপার প্রেজেন্ট করছেন, আর একটা বলছি যে ইনভাইটেড লেকচার, সেটা হলে ওই 7 ইন্টারন্যাশনাল, ন্যাশনালে 5, আর যদি পেপার প্রেজেন্ট করেন তাহলে 5 ইন্টারন্যাশনাল আর 3 হচ্ছে ন্যাশনাল। স্টেট বা ইউনিভার্সিটি লেভেলে যদি হয় তাহলে 3 পার লেকচার, অথবা পেপার প্রেজেন্ট হলে 2। এবার এই থার্ড ক্যাটাগরিতেই যদি ই লার্নিং প্রসেস এটা ডেলিভার করেন, ঠিক এটা ডেভেলপ করেন, তাহলে প্রতিটা মডিউলের জন্য 10 পাওয়া যাবে। আগাছটা এখনই করে দিন, ডেভেলপমেন্ট ফর ই লার্নিং প্রসেস, বাকিটা থাকবে। ই লার্নিং মেটেরিয়াল, এটা ডেভেলপ করলে 10 পাওয়া যাবে। এবার না না আমি এখনই করে দেবো, কারণ শুনুন শুনুন, সংকর্তাকে সুযোগ দেওয়া যাবে না। এখানে যে অগমেন্টেশনটা বলেছে, কারণ ওইগুলো তো আমি বলবো আমি ছেড়ে দেবো। API score for paper in refer journal that should be augmented হ্যাঁ by some points. হ্যাঁ যদি কোনো পেপার হ্যাঁ ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টর যদি লেস দেন 1 হয় হ্যাঁ ঠিক ঠিক তাহলে এটা 5 দিয়ে গুণ হবে, হ্যাঁ সরি 5 যোগ হবে, হ্যাঁ এক্সট্রা 5। ঠিক আছে। যদি ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টরটা 1 থেকে 2 এর মধ্যে হয় তাহলে 10 পয়েন্ট পাওয়া যাবে বেশি। মানে ওখানে যেটা ওই ইন্টারন্যাশনাল ন্যাশনাল ভাগ করেছিলাম, তার সঙ্গে এই রেফার জার্নালে এটা যোগ হবে। যদি পেপারটা 2 থেকে 5 ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টরের মধ্যে হয় তাহলে 15 পয়েন্ট যোগ হবে আরো এক্সট্রা। 5 থেকে 10 যদি ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টর হয় তাহলে 20 হবে, এবং অ্যাবাভ 10 হলে 25 যোগ হবে। ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টরটা এটা কিন্তু 6, 12, 16 আগে হবে না, 6, 12, 17 আগে হবে না, তাহলে কিন্তু এটা হবে 7, 12, 17 থেকে। আমার রেফার জার্নালের যা পয়েন্টস বলা আছে তার সঙ্গে depending on impact factor that should be augmented by
5, 10, 20, 15, 20 and 25। এবার আরেকটা মডিফিকেশন হয়েছে। আমি তোকে বলছিলাম যে অনেক অথার জার্নালে যখন পাবলিকেশন করছি, অনেকেই কাজ করছি আমরা নাম্বারটা কিভাবে পাবো? প্রথমত হচ্ছে মেন অথার বা ফার্স্ট অথার বা প্রিন্সিপাল অথার, তোদের পক্ষে মাথায় কিছু ঢুকতেই পারবে না। এনারা পাবেন 70%, আগে ছিল 60%। টিকে করা 16-র আগে 60%। ওই যে ওটা ডেটটা বললাম, 6, 12, 17, না বলছি টিকে ওটা হলে 60%, এটা হলে 70%। হ্যাঁ এরাও কিছু নেক্সট হচ্ছে কিছু মাথায় আমার আর ঢুকছে না। ইকুয়ালি। এবারে ধরুন এখানে একটা প্রবলেম হয়, আমরা দেখেছি ABCD 4 জন অথার, A ফার্স্ট অথার কিন্তু B করেসপন্ডিং অথার, দুজনেই 70% পাবেন। এখানে কিন্তু 35 নয়, এটা আমরা অনেকেই ভুল করি এবং অনেক জায়গাতেই আমরা দেখেছি যে অনেকে এটাকে কোয়ারি করেন যে 70% সবাইকে নয়, 35। কিন্তু আপনি অর্ডার দেখুন, ওই 1373 ইডিএম নাম্বারটা দেখুন, একদম পরিষ্কার বলা আছে শেয়ার ইকুয়ালি 70% অফ দ্য টোটাল পয়েন্ট। স্কোর হচ্ছে 20 মার্কস ক্যাটাগরি 3, রিমেইনিং 30% that also would be share equally। আমি তোকে বলছি 20 যে আছে নিয়মটা যদি হচ্ছে আমি যেমন বলছিলাম সিডি ক্যাটাগরিটা আছে, ক্যাটাগরি যদি এ ফার্স্ট অথার এবং করেসপন্ডিং অথার হয়ে যায় 70% হয়ে গেল, বাকি 30% ওই তিনজনের মধ্যে কিন্তু ভাগ হবে না, ইকুয়ালি শেয়ার, কেউ 4 পর্যন্ত স্কোর নিতে পারবে, প্রত্যেকেই 30% পাবেন। মানে তোর যদি 10টাও যদি পাবলিকেশন থাকে তুই পাবি 4 পাবি, তার বেশি পাবি না। এই পয়েন্টগুলো আমাদের একটু মাথায় রাখতে হবে। কোনো লাভ নেই ওগুলো 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 না দরকার নেই, ওগুলো পরে ক্যাটাগরিতে তুলবি করবি, পাঠাবি। যেটা বলছিলাম যে আমাদের কত লাগবে, এটা একটা অ্যামেন্ডমেন্ট হয়েছে 70%, মানে আমি 11th জুলাই 2016-তে যখন 1 থেকে 2-এ আমরা প্রমোশন যাব, না এটা না জার্নালে কথা বলছি না, পেপার প্রেজেন্টেশনে বলছি। ক্যাটাগরি 1-এ পাবি যেটা, আমি এটা পেপার প্রেজেন্টেশন প্রত্যেক বছর 80 পার ইয়ার। পাবলিকেশনে তোর পেতে হবে যেটা 2 থেকে 3-তে যখন যাব, ক্যাটাগরি 1-এ 80 পার ইয়ার, ফার্স্ট অথার থাকলে 70% পাবি। 3 থেকে 4 এর ক্ষেত্রে 75 পার ইয়ার, এটাও কিন্তু আপনাকে মাথায় রাখতে হবে। এবং যখন আপনি সামারি সিটটা করবেন লাস্ট পেজটা, এখানে কিন্তু প্রতিটা ইয়ারের ক্ষেত্রে দেখাতে হবে। ওর সঙ্গে যোগ হয়ে যাবে, 4 যোগ করে দিলে হয়ে যাবে। যদি 1 থেকে 2 হয় তাহলে পিএইচডি হোল্ডারের ক্ষেত্রে 4 বছরটা দেখাতে হবে, এমফিল এর ক্ষেত্রে 5 বছর দেখাতে হবে, নন পিএইচডি নন এমফিল হলে 6 বছর এটা দেখাতে হবে। একদম এটা কিন্তু পরিষ্কার ভাবে থাকতে হবে। এটা ক্যাটাগরি 1-এ। ক্যাটাগরি 2-তে 50 পার অ্যাসেসমেন্ট পিরিয়ড, একটা প্রেজেন্টেশন হলে এটা কিন্তু পার ইয়ার নয়, পর্যন্ত পেতে পারবি। আর অর্থাৎ ওই 4 বছরে আপনার হবে কিন্তু ওটা 50 থাকতে হবে। ফুলডে দরকার, শিডিউলটা রাখবি, এটা সব ক্ষেত্রেই 50 হয়, মানে 4-5 ঘন্টা আর কতজন পেপার প্রেজেন্ট করেছে সেটা রাখলেই হবে। পেজ 1 থেকে 2, 2 থেকে 3, 3 থেকে 4, এখন একটা অনলাইন প্রতিটা স্টেজেই 50 করে থাকতে হবে। রিসার্চ অ্যাক্টিভিটি যেটা ক্যাটাগরি 3, প্রেজেন্টেশন করে দে একটা অনলাইনে, সেখানে 1 থেকে 2 এর ক্ষেত্রে 20 পার অ্যাসেসমেন্ট পিরিয়ড। আমি কিন্তু আরেকবার আপনাদের নক করছি,
যাতে করে আপনাদের একটু মনে থাকে আমরা সবাই হাইলি কোয়ালিফাইড, আমি সেদিকে কোনো আমার সন্দেহ নেই। আচ্ছা, কিন্তু অনেক সময় আমরা বিভিন্ন কাজের চাপে আমরা একটু গন্ডগোল করি। একটু ঠিক আছে। দেখবেন যে ক্যাটাগরি 1টা হচ্ছে পার ইয়ার, বুঝতে পারছি, মানে ক্যাটাগরি 2 এবং 3টা হচ্ছে পার অ্যাসেসমেন্ট পিরিয়ড, মানে 4 বছরে। ক্যাটাগরি 3 তে লাগবে 20 পার অ্যাসেসমেন্ট পিরিয়ড, এটা 1 থেকে 2 এর ক্ষেত্রে। মানে কি সে পেপার প্রেজেন্টেশন না ক্যাটাগরি 2 তে লাগবে, সরি, 2 থেকে 3 যখন হচ্ছে, স্টেজ 2 থেকে স্টেজ 3 হচ্ছে, সেখানে 50 পার অ্যাসেসমেন্ট পিরিয়ড। এটা একটু বেড়েছে এখন, আগে একটু 45 বোধহয় ছিল আমার যখন মনে পড়ছে। 50 পার অ্যাসেসমেন্ট পিরিয়ড, আর 3 থেকে 4 এর ক্ষেত্রে 75 পার অ্যাসেসমেন্ট পিরিয়ড। এটা ক্যাটাগরি 3 তে। এবার একটা ব্যাপার আছে, আমি জানি, আমি বুঝতে পারছি। আমরা 2 এবং 3 যেটা পার অ্যাসেসমেন্ট পিরিয়ড, ও জানে 2 এবং 3 মিলিয়ে মিনিমাম স্কোর হতে হবে 90, 1 থেকে 2 এর জন্য। 1 থেকে 2 এর জন্য মিনিমাম 90 হতে হবে। এখানে কথা কিন্তু বলা আছে, কেমন আছে যে ধরুন আপনি ক্যাটাগরি 3 তে 20 এবং ক্যাটাগরি ক্যাটাগরি 2 তে 50 এবং ক্যাটাগরি 3 তে 20, তার পাত্তা পাওয়া যায় না তো, শুনেছি। তাহলে 70, কিন্তু আমাকে করতে হবে 90। সেটা আপনি শুনেছি ক্যাটাগরি 2 তেও করতে পারেন, ক্যাটাগরি 3 তেও করতে পারেন। আমি বোঝাতে পেরেছি ব্যাপারটা। ওখানে 50 এবং 20 এটা হচ্ছে মিনিমাম। ক্যাটাগরি 2 তে আমি 1 থেকে 2 এর ক্ষেত্রে বলছি, কারণ আমাদের ম্যাক্সিমাম অধ্যাপক অধ্যাপিকারা যারা নতুন জয়েন করেছেন তারা 1 থেকে 2 তে যাবেন। সেখানে ক্যাটাগরি 2 তে আমি ধরে নিচ্ছি পিএইচডি নিয়ে যারা আছেন, তাহলে 4 বছরে ক্যাটাগরি 2 তে আপনাকে 50 পেতে হবে মিনিমাম, কিন্তু এটা আপনি 70ও করতে পারেন, কিন্তু 90 হবে না। তার কারণ ক্যাটাগরি 3 তে আপনাকে মিনিমাম 20 পেতে হবে। ক্যাটাগরি 2 থেকে 3 যখন হচ্ছে, স্টেজ 2 থেকে যখন স্টেজ 3 হচ্ছে, সেখানে ওই 2+3 মিলিয়ে টোটাল 5 বছরে আমাকে 120 পেতে হবে, 2+3 মিলিয়ে। এবারে আপনার ক্যাটাগরি 2 তে আছে 50 আর 3 তে আছে 50, এটা মিনিমাম। বাকি 20 এটা 100 হয়ে গেল। বাকি 20 যেটা, সেটা আপনি 2 তেও তুলতে পারেন, 3 তেও তুলতে পারেন। এই ফ্লেক্সিবিলিটি দেওয়া আছে। আর 3 থেকে যখন 4 এ যাবেন, ওই টোটাল অ্যাসেসমেন্ট পিরিয়ডে 150 পেতে হবে, এবং সেটা দুটো মিলিয়ে 125 হচ্ছে। 2 তে 50 আর এখানে 75, 3 তে 75, 125। বাকি 25টা আপনি ক্যাটাগরি 2 তেও পারেন অথবা ক্যাটাগরি 3 তেও তুলতে পারেন। এই ফ্লেক্সিবিলিটিটা দেওয়া আছে। এবার এক্সপার্ট কমিটির যে ইভ্যালুয়েশন হবে, স্ক্রিনিং হবে, সেখানে যে পার্সেন্টেজ ডিস্ট্রিবিউশন অফ ওয়েটেজ পয়েন্ট আছে, যে টোটাল ওয়েটেজ সমান এটা 100, মিনিমাম রিকোয়ার্ড ফর প্রমোশন ইজ 50। 50% এর নিচে যদি কেউ ওয়েটেজ পায় তাহলে কিন্তু প্রমোশন হবে না, মিনিমাম 50 পেতে হবে। আর 3 থেকে 4 এর সময় অর্থাৎ অ্যাসোসিয়েট যখন হবে,
সেখানে একটু পার্সেন্টেজ ভাগ করা আছে যে রিসার্চ কন্ট্রিবিউশনে 30% থাকতে হবে, আর ডোমেন নলেজ, টিচিং প্র্যাকটিস এইগুলোতে 50% নাম্বার ক্যারি করতে হবে, আর ইন্টারভিউ যেটা হবে সেখানে 20%। এই কথাগুলো আমি মাথায় রাখি, আমরা এটা তৈরির সময় দেখবেন কোনো সমস্যা নেই, মানে খুব নিজেরাই করা যাবে। শুধু আপনি হাতের কাছে 1373 ইন্ডিয়ান অর্ডারটা রাখবেন, তাহলে দেখবেন পেজগুলো সাজানো কোনো ব্যাপার নয়, কিচ্ছু অসুবিধা হবে না। যেটা অসুবিধা সেটা শুধু ক্যাটাগরি 2-3, বিশেষ করে ক্যাটাগরি 3 মার্কস গুলো নিয়ে যে কত কি পাবো আমরা, সেখানে আমরা যদি এটা হাতের কাছে থাকে 1373 ইন্ডিয়ানটা, তাহলে কোনো সমস্যা হবে না। এবার ওরিয়েন্টেশন, এটা তো বললাম যে কটা ওরিয়েন্টেশন কি লাগবে। এখানে এইটা হচ্ছে টোটাল ক্যাশের যে রিকোয়ারমেন্ট, আপনার মার্কস যে পয়েন্ট, এপিআই যেটা বলি আমরা, একাডেমিক পারফরমেন্স ইন্ডিকেটরস, এই এপিআই স্কোরটা কিন্তু আপনাকে ফুলফিল করতেই হবে। একটা প্রশ্ন আসে, ধরুন আমার ডিউ ডেট হচ্ছে 31 জুলাই প্রমোশনে, আমি যে কোনো ক্যাটাগরিতে মিনিমাম এপিআই স্কোর করে উঠতে পারিনি। যেদিনকে আপনি এপিআই স্কোর ফুলফিল করতে পারবেন, আপনার প্রমোশন কিন্তু সেখান থেকে হবে, 31 জুলাইটা কিন্তু হবে না। আরসিওপির ক্ষেত্রে যেমন আগে বলা ছিল, যারা ওই 2013-র মধ্যে, যেটা আমরা 2013-র আগে যদি ডিউ হতো তাহলে 2013 ডিসেম্বর ছিল, এটাকে এক্সটেন্ড করেছে 2018 পর্যন্ত। এবারে যারা নতুন, ধরুন আপনি 4 বছরের মধ্যে একটা ওপি একটা আরসি করতে পারেননি, হয়তো একটা ওপি করেছেন শুধু, আপনি যেদিন আরসি করবেন ডিউ ডেটের পরে, যেদিন ট্রেনিং আরসি কমপ্লিট হবে তার পরের দিন থেকে এফেক্টিভ হবে। এই কথাগুলো কিন্তু মাথায় রাখতে হবে। তখন আমরা অনেক সময় করি কি, যে আইপিওসি বা প্রিন্সিপালকে দোষারোপ করি যে আমারটা আপনি করলেন না বা পিছিয়ে গেল। সেখানে কিন্তু কিছু করার নেই, কারণ ডকুমেন্টস যা বলবে আপনাকে সেইভাবে কাজ করতে হবে। আশা করি কিছুটা বোঝাতে পেরেছি। আর সিলেকশন কমিটিতে যারা থাকেন, হেড অফ দ্য ইনস্টিটিউশন থাকবেন, ডিপিআই নমিনি থাকবেন এবং ইউনিভার্সিটি এক্সপার্ট থাকবেন। যদি 3 থেকে 4 হয় তখন 2 জন এক্সপার্ট থাকতে হবে। আর কোরাম হতে হবে মিনিমাম 3 জন থাকতে হবে, হেড অফ ইনস্টিটিউশন, ডিপিআই নমিনি এবং সাবজেক্ট এক্সপার্ট থাকতেই হবে। আশা করছি ক্যাশ পেপার মানে এপিআই রেডির ক্ষেত্রে হয়তো কিছুটা বলতে পেরেছি। এখন তো পিবিএস সিস্টেম, পারফরম্যান্স বেসড সিস্টেম, সেই কারণে আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে যে এপিআই স্কোরটা কিন্তু আপনাকে একদম ফুলফিল করতে হবে এবং স্কোর, এভরি স্কোর শুড বি অথেন্টিকেটেড বাই ডকুমেন্ট ছাড়া কোনোটাই গ্রাহ্য হবে না। থ্যাংক ইউ অল।
ধন্যবাদ স্যার। Thank you, sir, for your engrossing and very informative speech, which cleared so many doubts of us. Now, may I request the Secretary of Teachers Council, Professor Arubratan Chakraborty, to continue the question answer session, to conduct the question answer session. Sir, it's up to you now. ধন্যবাদ অধ্যাপক শোভন মাইতি মহাশয়কে। আমি প্রশ্নোত্তর পর্বে যাওয়ার আগে আমি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করব মোহনপুর গভর্নমেন্ট জেনারেল ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ডক্টর নিমাই চাঁদ মাসান্ত মহাশয়কে আমাদের মধ্যে থেকে তার উপস্থিত থেকে মূল্যবান বক্তব্য রাখার জন্য। আমি স্যার যে বক্তব্যগুলো রেখেছেন, আমি প্রশ্নোত্তরে যাওয়ার আগে আমি একটু সাম আপ করে দিচ্ছি পার্টিসিপেন্টসদের মধ্যে, যেটা আমরা স্যারের বক্তব্য থেকে উপকৃত হলাম। যে এগুলো আমি আর একটু সাম আপ করে দিচ্ছি, তাহলে পার্টিসিপেন্টসরাও আরও কিছু যদি প্রশ্ন থাকে, আমরা কিছু পেয়েছি, আরও যদি থাকে তারা করতে পারবেন। যে স্যার দুটো অর্ডারের কথা বলেছেন, একটা হচ্ছে যে 920 EDNCS, যেটা 31/12/2012-তে পাবলিশ হয়েছিল। এই তারিখগুলো একটু আপনারা মনে রাখবেন। 31/12/2012 920 EDNCS, যে অর্ডারের ভিত্তিতে প্রমোশন হতো 6/12/2017 পর্যন্ত। কারণ 6/12/2017 অর্থাৎ 2017-র 7ই ডিসেম্বর 1373 EDNCS এর যে অর্ডারটা, তাতে নতুন প্রমোশন হয়। আমি স্যারের যে বক্তব্য, সেই মূল্যবান বক্তব্যগুলোকে আমি শুধু একটু সাম আপ করে দিচ্ছি আপনাদের। আমি একটু হয়তো মিনিট 5 স্যার সময় নিচ্ছি, আপনার বক্তব্যগুলোকে আমি প্রেজেন্ট করে দিচ্ছি। আর স্যার একদম স্যার যেটা বললেন সেটা হচ্ছে যে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর স্টেজ 1 থেকে স্টেজ 2, তাতে যদি কেউ পিএইচডি সহ জয়েন করে তাহলে 4 বছরের প্রমোশন হবে। এমফিল যদি থাকে বা ইকুইভ্যালেন্ট ডিগ্রি বলা আছে, তাতে কিন্তু এমফিলে 5 বছরের প্রমোশন হবে। উইদাউট এমফিল পিএইচডি 6 বছরের প্রমোশন হয়। এবং যদি দেখা যায় যে ওই 4 বছরের মধ্যে কেউ পিএইচডি অ্যাওয়ার্ডেড হয়, তাহলে কিন্তু তার প্রমোশন জয়েনিং এর পরে পিএইচডি করলেও তার প্রমোশন কিন্তু ওই 4 বছরের, যদি পরে হয়, থেকে 6 বছরের মধ্যে, 4 থেকে 6 বছরের মধ্যে যেদিনই হবে প্রমোশন কিন্তু তখনই এলিজিবল হয়। অর্থাৎ কেউ 4.5 বছরে যদি অ্যাওয়ার্ডেড হয়, তখন তার কিন্তু ওই 4.5 বছরের মাথায় সে পিএইচডি থাকলে পিএইচডি বা এমফিলের ক্ষেত্রেও 5 বছরের আগে যদি মানে দেখা যায় যে সে এমফিল করলো, তখন 5 বছরে হবে। অর্থাৎ ডেট অফ জয়নিং হবার পরে যদি কেউ পিএইচডি বা এমফিল অ্যাওয়ার্ডেড হয়, সেটা কিন্তু ওই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে হতে হবে। অর্থাৎ কেউ যদি 6 বছরের পরে পিএইচডি অ্যাওয়ার্ডেড হয়, তখন কিন্তু সে অলরেডি স্টেজ 2-তে চলে যাচ্ছে। স্টেজ 2 থেকে স্টেজ 3 এটার সময়টা হচ্ছে ফিক্সড সকলের ক্ষেত্রে 5 বছর। তার এমফিল থাকুক, এমফিল না থাকুক বা পিএইচডি থাকুক, কারণ একটা প্রমোশন হয়ে গিয়ে সেকেন্ড স্টেজে যাচ্ছে। এবং স্টেজ 3 থেকে স্টেজ 4 এটা হচ্ছে 3 বছর। এটা তাহলে ফিক্সড। শুধু প্রথম যেটা আছে সেটা হচ্ছে 4, 5, 6। কিন্তু যদি 6-এর আগে সে যদি অ্যাওয়ার্ডেড হয় এমফিল বা যদি পিএইচডি, তাহলে প্রমোশনের ডেটটা এগিয়ে আসবে 6 বছরের আগে। আর স্যার যেটা আমাদের বললেন সেটা হচ্ছে যে ভাগের ব্যাপারে, যারা 2017-র পরে জয়েন করেছেন তাদের তো একটা ফর্মই তাদেরকে ফিল আপ করতে হবে না, একটা 1373 EDNCS 7ই ডিসেম্বর 2017 সেইটা। এবং স্যার বলেও দিয়েছেন যে সবাই মাথায় রাখবেন যে কিভাবে নাম্বারগুলো থাকে। ক্যাটেগরি 1 যেটা থাকে, সেই ক্যাটেগরি 1-এর প্রতি বছরে কিন্তু তার যে মিনিমাম যে স্কোরিংটা আছে সেটাকে অ্যাচিভ করতে হয়। ক্যাটেগরি 2 এবং ক্যাটেগরি 3টা কিউমুলেটিভ হিসেবে বলা আছে, এবং সেটা হচ্ছে কিন্তু 50 হচ্ছে ফিক্সড ক্যাটেগরি 2 এর ক্ষেত্রে। এবং স্যার বললেন যে ক্যাটেগরি 3 যেটা আছে, 3 এর ক্ষেত্রে কিন্তু এটার মানটা হচ্ছে 1 থেকে 2-এ 20 বছর অ্যাসেসমেন্ট পিরিয়ডে, 2 থেকে 3-তে 50 অ্যাসেসমেন্ট পিরিয়ডে, আর 3 থেকে 4-এ অ্যাসোসিয়েটের জন্য 75 অ্যাসেসমেন্ট পিরিয়ডে কিউমুলেটিভ। কিন্তু 2 আর 3 যোগ করলে দেখবেন যত হয় তার থেকে বেশি পেতে হয়, এটাও স্যার বললেন। অর্থাৎ 2 আর 3-তে যদি আমরা যোগ করি, সেখানে কিন্তু দেখবো যে আমাদের 50 প্লাস 20 হচ্ছে 70, কিন্তু স্যার বললেন যে আরো 20 বেশি 90 পেতে হবে, যেটা 2, 3 কোনো একটা জায়গা থেকে আমাদের অ্যাচিভ করতে হবে। স্টেজ 2 থেকে 3-তেও সেরকম হচ্ছে, ক্যাটেগরি 2 50 এবং ক্যাটেগরি 3 50 100। কিন্তু
আমাদের পেতে হবে 120, আরো 20 বেশি। এবং অ্যাসোসিয়েটের ক্ষেত্রে হচ্ছে ক্যাটেগরি 2 তে 50, এটা সবারই ফিক্সড 50, ক্যাটেগরি 3 তে পেতে হয় 75, তাহলে 50 আর 75 125, কিন্তু পেতে হবে 2 আর 3 মিলে 150, যেটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে 2, 3 তে যে মিনিমাম স্কোর আছে তার থেকেও বেশি পেতে হয়। 1 থেকে 2 স্টেজে যাওয়ার জন্য 20 বেশি পেতে হয়, 2 থেকে 3 যাওয়ার জন্য 20 পেতে হয় বেশি, এবং 3 থেকে 4 এ পেতে গেলে 25 পেতে হয়, যেটা হচ্ছে 90, 120 আর 150। স্যার ভাগগুলো বলে দিয়েছেন যে আমাদের কি কি ক্যাটেগরিতে আমরা মার্কস পেতে পারি, যেটা আমাদের ক্যাটেগরি 3 এর ক্ষেত্রে খুব দরকার, প্রয়োজন। এবং স্যার এটাও বলেছেন কিন্তু যে এক্সপার্ট কমিটি যে হয় তারা কিন্তু স্টেজ 1 থেকে 2 এবং 2 থেকে 3 এর জন্য তাদের 50% মিনিমাম ওয়েটেজ তারা দিলে তবেই প্রমোশন হয়। এবং অ্যাসোসিয়েটের ক্ষেত্রে একটা ভাগও আছে, স্যার সেটা বলেছেন যে 30% রিসার্চ কন্ট্রিবিউশন, 50% হচ্ছে অ্যাসেসমেন্ট এবং ডোমেইন নলেজ এবং টিচিং প্র্যাকটিস, এবং 20% থাকে ইন্টারভিউ। আমরা অনেকগুলো প্রশ্ন পেয়েছি, সেই প্রশ্নগুলো যাব। আমি প্রথমে ক্রোনোলজিক্যালি আমি আসার চেষ্টা করছি, যে তাতে আমরা স্যার যে প্রশ্ন পেয়েছি সেখানে বেলদা কলেজের জুওলজি অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ডক্টর মধুসন্ধ্যা দুয়ারি উনি একটা প্রশ্ন করেছেন, আবার জেনারেল ভাবে আমাকে উনি আলাদা পাঠিয়েছিলেন। সেটা হচ্ছে যে স্যার যারা 2019-এ জয়েন করেছেন পরে, তাদের ক্ষেত্রে তারা মানে জিজ্ঞেস করছেন যেটা কলেজ তো 1 বছর হয়তো হবার পরে তারা বন্ধ হয়ে গেছে, সমস্ত কিছু অনলাইনে হচ্ছে, তারা কোন কোন দিকগুলো মানে খেয়াল রাখবে বিশেষ করে প্রমোশনের জন্য? মানে এটা আপনি স্যার নিয়মটা বলেছেন, যদি ওদেরকে একটু টিপস দেন যে তারা স্কোরটা অ্যাচিভ করার জন্য কি কি বিষয়গুলো একটু লক্ষ্য রাখবেন। হ্যাঁ বলছি, এটা দেখুন, আপনারা দেখবেন, আমরা কিন্তু আপনাদের ওই বোধহয় এখন দিতে হচ্ছে কিনা জানি না, আমাদের যেমন দিতে হয় সেলফ অ্যাপ্রাইজাল রিপোর্ট আমাদের অনলাইনে পাঠাতে হয়। আমাদের ডিপিআই মানে প্রিন্সিপালদের ক্ষেত্রে সেটা মিনিস্টার পর্যন্ত পৌঁছায়, এবং প্রফেসরদের ক্ষেত্রে সেটা প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি পর্যন্ত দিতে হয়। তো সেখানে কিন্তু আমরা ডিটেলস বলি যে আমরা ওয়ার্কিং ডেজ কত দেখি আছে আমাদের, আমরা সেখানে কিন্তু এই লকডাউন পিরিয়ডটা, এটা কিন্তু আপনারা কেউ বাড়িতে এমনি বসে নেই, প্রত্যেকেই কিন্তু অনলাইন ক্লাস করছেন, অনলাইন প্রশ্ন করছেন, খাতা দেখছেন, মানে অল অফ আস ইনভলভ ইন দা আওয়ার প্রফেশনাল ওয়ার্ক। অতএব সেখানে আপনারা দেখবেন যে হয়তো স্টুডেন্টকে আপনি সঙ্গে নিয়ে গিয়ে পাচ্ছেন না, কিন্তু আপনি ক্লাস করছেন, তাহলে আমি নাম্বারটা নেবো না কেন? আমি খাতা দেখছি, আপনি পরীক্ষা দিচ্ছেন, হয়তো আমি ইনভিজিলেশনের নাম্বারটা পারবো না, কিন্তু পরীক্ষা নিচ্ছি। হ্যাঁ, এবারে আপনার প্রশ্ন হতে পারে যে এইটা কে অথেন্টিকেট করবে? এটা কিন্তু প্রিন্সিপালকে অথেন্টিকেট করতে হবে। উনি বলে দেবেন যে হ্যাঁ আমার এই ইনকাম নাই, ফর দিস পিরিয়ড হ্যাজ ডান দ্য ফলোইং পার্টিকুলার ওয়ার্কস। অতএব আপনার অনলাইন মোডে বা ভার্চুয়াল মোডে যা যা করা যায়, এই যে ধরুন এখন আপনি রিপ্রেসার করছেন, আমার কলেজের টিচাররাও করেছে, রিপ্রেসার করছেন, এটা তো ইউজিসি বলেই দিয়েছে ভ্যালিড বলে। অতএব আপনি অনলাইনে সেমিনার অ্যাটেন্ড করুন, অনলাইনে পেপার প্রেজেন্ট করুন, অনলাইনে আপনি সার্টিফিকেট পেয়ে যাবেন, কোনো অসুবিধা নেই। স্যার ধন্যবাদ স্যারকে। আরেকটা প্রশ্ন ডক্টর মধুসন্ধ্যা দুয়ারি করেছিলেন, উনি বলেছেন যেটা যে ক্যাটেগরি 1-এ ইনোভেটিভ টিচিং যেটা আছে, সেখানে এমনি অনলাইন ক্লাসে তো সবাই এখন ক্লাস করছেন, কিন্তু ইনোভেটিভ টিচিংটা কিভাবে করবেন? কেউ যদি পিপিটি আলাদা শেয়ার করেন, সেটা কি ক্লাসের বাইরে হবে? এবং ডকুমেন্টটা স্যার কোথায় রাখবেন? মানে ডকুমেন্টেশন কি কোনো কলেজের লার্নিং পোর্টাল, ই লার্নিং পোর্টাল বা অন্য কোথাও কি রাখবেন? মানে সেটা অথেন্টিকেট কি করবেন? এটা প্রিন্সিপালকে, ক্যাটাগরি 1, 2 এগুলো প্রিন্সিপালকে অথেন্টিকেট করতে হবে। মানে এইগুলো ধরুন আমি যে ক্লাস নিয়েছি, এই ক্লাসের অথেন্টিকেশনটা আপনি রুটিন দেখালেন ঠিকই, কিন্তু আমি যে নিয়েছি এটা কে অথেন্টিকেট করবে? এটা প্রিন্সিপাল অথেন্টিকেট করবে। এবং এটা আমরাও করেছি
আহ, উনি লিখে দেবেন যে আমি এই কাজ এই সময় করেছি, এই অ্যাসেসমেন্ট পিরিয়ডে বা এই ইয়ারে, এই একাডেমিক ইয়ারে আমি এই কাজ করেছি। দ্যাট শুড বি অথেন্টিকেটেড বাই প্রিন্সিপাল। স্যার ধন্যবাদ। আমাদের কলেজেরই ডক্টর বিকাশ জানা, উনি বোটানি অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, উনি লিখেছেন যেটা যে ওনার ডেট অফ জয়নিং হচ্ছে 2017-র 2রা জানুয়ারি। এর ফলে উনি বলছেন যে ওনার তো আগের রেগুলেশনস এবং নতুন যে রেগুলেশনস 7/12/2017 দুটোতে পড়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, দুটোই করতে হবে। হ্যাঁ, ওনার ফর্ম ফাইলগুলো স্যার কিভাবে হবে? আরেকটা উনি বলেছেন যে ক্যাটেগরি আমরা যখন পার্ট বিটা ফিল আপ করি, সেই ফর্মের ওপরে লেখা থাকে যে প্রত্যেকটা একাডেমিক সেশনের পরে জমা দেওয়া। এবার উনি যেহেতু জানুয়ারিতে জয়েন করেছেন, উনি বলছেন যে তাহলে 2017-র ফর্মটা কি প্রথমে ডেট অফ জয়নিং জানুয়ারি মাস থেকে 30শে জুন হবে, তারপরে আবার এক বছর করে চললো, এবং শেষেরটা মানে কিভাবে উনি অ্যাকচুয়ালি তাই করতে হয়, মানে একাডেমিক সেশনই করতে হয়। মানে আমরা যেমন এটা আমাদের বলি যে আমাদের যেমন ওই রিপোর্ট পাঠাতে হয়, কনফিডেন্সিয়াল রিপোর্ট পাঠাতে হয় ওই একাডেমিক ইয়ারে, যে ফার্স্ট এটা ফিনান্সিয়াল করতে হয় 1 এপ্রিল থেকে 31শে মার্চ। অতএব যদি কেউ ভাঙা মাসে ধরুন করে, সে হয়তো জানুয়ারিতে জয়েন করেছে, তাহলে কিন্তু ওই জানুয়ারি থেকে মার্চ এই 3 মাসের জন্য একটা আলাদা হবে, আবার এপ্রিল থেকে পরের মার্চ এর আলাদা হবে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে একই রকম, আপনার যদি মানে এটা আমরা করি একাডেমিক ইয়ারে, আপনাকে মে পর্যন্ত আলাদা করতে হবে, জুন থেকে আলাদা করতে হবে। এখানে একটু জটিলতা আসবে কেন, যেহেতু 17-র আগে, ওই 6/12-17-র আগে দুটো হয়ে যাচ্ছে, তো সেটা একটু পেপার গুলো করে রাখা মনে হয় ভালো হবে। আপনি ক্লিয়ার থাকবেন যে আমি এইভাবে করেছি। আচ্ছা স্যার ধন্যবাদ। আর পরের যে প্রশ্নটা, এটা আমাদের পাঠিয়েছেন বেলদা কলেজের ডক্টর সুনির্মল গিরি। উনি কয়েকটা প্রশ্ন করেছেন, আমি পরপর বলছি। একটা উনি বলেছেন যে ইনভাইটেড লেকচার বলতে গেলে কেউ যদি রিসোর্স পার্সন হিসেবে মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কোনো স্পিচ দেন বা লেকচার দেন, সেটাকে কি এপিআই কোনোভাবে করা যাবে? না। আচ্ছা স্যার, পরে উনি এটা বলেছেন যে যদি এনজিওতেও কোনো উনি স্পিচ দেন, সেক্ষেত্রেও কি, বা রিসোর্স পার্সন থাকে, সেক্ষেত্রেও কি নাম্বার পাওয়ার কোনো সুযোগ আছে এনজিওর কোনো? এটা তো সোশ্যাল ওয়ার্কের মধ্যে একটু পড়ে যাবে মনে হচ্ছে। আচ্ছা, এনজিও যদি করেন, আমাদের যে সোশ্যাল ওয়ার্কটা আছে, দেখুন ওই ক্যাটাগরি 2 তে বোধ হয় ক্যাটাগরি 2 তে ওই যে পাবলিক সেমিনার, পপুলার লেকচার, টক সেমিনার, যেটা ওই ক্যাটাগরি 2A তে আছে। আচ্ছা, ক্যাটাগরি 2 এর ওটা সি তে আছে, যেখানে প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট অ্যাক্টিভিটিজ সাচ পার্টিসিপেশন ইন সেমিনার্স, কনফারেন্সেস, এটা কি হবে? ইন্ডাস্ট্রিয়াল এক্সপেরিয়েন্স, টকস। হ্যাঁ, এটা তো আমার মনে হয় ওখানে চলে যাবে, কেন ওই সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটি যদি করে। তো স্যার আপনি মানে ঠিকই বলেছেন, ওটা ক্যাটাগরি 2 এর এ তে আছে, একটা জায়গায় লেখা আছে এক্সটেনশন এন্ড ডিসেমিনেশন অ্যাক্টিভিটিজ, হ্যাঁ, পপুলার লেকচার, টক, সেমিনার, এটসেট্রা। হ্যাঁ, ওইখানেই চলে যাবে। আচ্ছা, আর উনি আরো দুটো প্রশ্ন করেছেন, সেটা একটা হচ্ছে যে কলেজ ম্যাগাজিনের ক্ষেত্রে লিখলে কি কোনো স্কোর পাবেন না? আচ্ছা, আর আরেকটা হচ্ছে, এটা স্যার মনে বলেছেন, তাও উনি এটা বলেছেন যে প্রশ্নটা, যে কোনো পিয়ার রিভিউড জার্নালস যেটা ইউজিসি লিস্টেড নয়, সেক্ষেত্রে কি স্কোরিং পাওয়ার এপিআই? হ্যাঁ, ওই আদার রেপুটেড জার্নাল, এইখানে যদিও নোটিফাইড বাই ইউজিসি বলা আছে, এইটা এখন তো ইউজিসি কেয়ার এতে লিস্টে না থাকলে দিচ্ছে না। এটা 16-র আগে হলে হবে, মানে ওই 17, 6/12/17। এখন কিন্তু মানে বিকাশ ভবনে
যখন আমরা পাঠাবেন না, ওরা ওই লিস্টের জার্নাল না হলে দিচ্ছে না। আচ্ছা স্যার, আমাদের পরের প্রশ্নটা পাঠিয়েছেন ডক্টর আত্রেয়ী সরকার। উনি সিস্টার নিবেদিতা গভর্নমেন্ট জেনারেল ডিগ্রি কলেজ আচ্ছা। ফর গার্লস এর হ্যাঁ, অধ্যাপিকা। হ্যাঁ, হ্যাঁ। উনি লিখেছেন যে উনি 2019-এর জুলাইয়ে উনি জয়েন করেছেন WBES এ পিএইচডি। উনি অ্যাওয়ার্ডেড হয়েছেন ডিসেম্বর 2020, অর্থাৎ 1.5 বছরের মধ্যে। তাহলে ওনার হ্যাঁ। ক্যাশটা কবে হবে? এটা মনে হয় স্যার উত্তর দিয়েছেন, তাও স্যার একবার বলে দিন। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওই তো 4 বছরের মধ্যেই হবে। হ্যাঁ, ঠিক আছে, তাহলে ওনারটা 4 বছরের মধ্যেই উনি এটা তো সিস্টার নিবেদিতা তো আমাদের আছেন, সেবন্তী আছে বোধহয়, তাই না ম্যাডাম? ম্যাডাম হ্যাঁ স্যার, সেবন্তী ভট্টাচার্য, ডক্টর সেবন্তী ভট্টাচার্য। হ্যাঁ, সেবন্তী ভালো করেই জানে। হ্যাঁ হ্যাঁ। ওরা একসঙ্গে রাজ কলেজে ঝাড়গ্রামে কাজ করেছি। আচ্ছা আচ্ছা স্যার, আচ্ছা। স্যার পরের প্রশ্ন আমাদেরই কলেজে ডক্টর কৃষ্ণপদ দাস অধিকারী মহাশয়, উনি আইকিউসি কোঅর্ডিনেটরও। উনি জিজ্ঞেস করেছেন যেটা যে যদি বই কেউ পাবলিশ করে এবং সেটা যদি স্থানীয় লোকাল পাবলিশার হয়, মানে মেদিনীপুরের যদি হয়, মানে এক্ষেত্রে কি উনি পাবেন কি? এটা কি এটা স্যার কি কোন লেভেলে কাউন্ট করা হবে? ন্যাশনাল? এটা বলেছি তো না, এটা লোকাল পাবলিকেশন। বইয়ের ক্ষেত্রে বুকস যেটা আপনি দেখুন ক্যাটাগরি 3B তে আছে সাবজেক্ট বুকস পাবলিশ বাই আদার লোকাল পাবলিশার্স, কিন্তু ISBN থাকতে হবে। ঠিক 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 আছে। আমি ওইটা বারবার বলেছি যে ISBN থাকতেই হবে। এইটা তো এখানে অফ দ্য ট্র্যাক একটা বলি যে মানে আমার অনেকগুলো বই, আমি যখন এবারে অ্যাপ্লাই করি, আমার অনেকগুলো বই ওই ISBN তখন ছিল না বলে প্রায় 6-7টা বই মার্কস পাইনি আমি। আচ্ছা স্যার, ধন্যবাদ। পরের যে প্রশ্নটা এসছে পাঠিয়েছেন অনিন্দ মণ্ডল। উনি কম্পিউটার সায়েন্সের অধ্যাপক, চন্দ্রকোনা বিদ্যাসাগর মহাবিদ্যালয়ের। উনি জানতে চেয়েছেন যে ডিপার্টমেন্ট অফ কম্পিউটার সায়েন্সে যদি এমটেক থাকে হাইস্ট কোয়ালিফিকেশনে, তাহলে ক বছর পরে তার প্রমোশন হবে? এমটেক মানে PhD নেই তো? অনিন্দ বাবু, আপনি একটু আনমিউট করে যদি ক্ল্যারিফাই করেন। না, PhD নেই, এমটেক হাইস্ট কোয়ালিফিকেশন স্যার। হ্যাঁ, ব্যাস আবার ওই 6 বছরই হবে। এখানে আমি আপনাকে একটা জিনিস জানান, আমি একটু আমি এই মুহূর্তে হাতের কাছে একটু হোল্ড করুন, না জানান। এইটা আমার 600 একটু নাম্বারটা দাঁড়ান বলছি আপনাকে, 692 892। আচ্ছা, 892 EDN এ এটা আপনি পাবেন। হ্যাঁ, যে এবং আপনি রোপাতেও পাবেন, এই যে রোপা 16 এখানেও পরিষ্কার করে বলা আছে। আর এখানে যেটা আছে 892-তে হ্যাঁ, এই তো ধরুন ওই যে ইনসেন্টিভের কথা বলা আছে, যে সেখানে যদি আপনি এন্ট্রি লেভেলে LLM বা এমটেক এই সমস্ত ডিগ্রি থাকে, আপনি ওই যে দুটো নন কম্পাউন্ড অ্যাডভান্স ইনক্রিমেন্ট পাবেন, যদি PhD না থাকে আর কি। এটা ইনসেন্টিভের জন্য বলা আছে। তবে ওখানে আপনি অ্যাজ ইট ইজ MSc, স্যার মানে আপনার এমটেকটা অ্যাজ লাইক MSc। আচ্ছা, আপনি মানে PhD না হলে কিন্তু ওখানে ওইগুলো করতে পারবেন না। আচ্ছা, এখানে আর যদিও যে বলা আছে এখানে দেখুন যে
যদি two non-compounded advance increment at the entry level of recruitment possessing postgraduate degree in MTech recognized by the relevant statutory body or council. আসলে অ্যাডভান্স ইনক্রিমেন্টটা দিয়েছে বলেই কনফিউশনটা তৈরি হয়েছে। হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি। এখানে এইটা আপনাকে দেখতে হবে, এর ক্ষেত্রে ওই রূপাটা দেখতে হবে। তবে এখানে আমি একটু ঠিকই বলেছেন আপনি, এখানে পিএইচডির ক্ষেত্রে এটা একটু দেখে বলতে হবে, আমি সেটা বলা কি হবে না। আমি একটু দেখে নিয়ে আমি অরূপকে জানিয়ে দেবো। আচ্ছা ঠিক আছে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ। আপনি স্যার পরে একবার আমি আমাদের যিনি প্রশ্ন করলেন ওনাকেও আমি বলবো যে আমাদের 1373 ইডিএমসিএস এর ওখানে 8 পাতা 30 পাতার যে অর্ডারটা আছে ওখানে কিছু ক্ল্যারিফিকেশন আছে। আর স্যার আমায় যদি জানান এইখানে এই যে সার্ভিস রিকোয়ারমেন্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ইন স্টেজ 1 ও না, আপনি 4 বছরই পাবেন, 4 বছরই পাবেন। 4 years of service with PhD or 5 years of service, ওটা 5 বছর হবে। 5 years of service who are with MPhil or PG ডিগ্রি, মানে আপনার প্রফেশনালটা হচ্ছে ওই MPhil ইকুইভ্যালেন্ট করবে 5 বছর, একদম ক্লিয়ার। আচ্ছা এটা এমফিল এর মতো। হ্যাঁ, ওটা এমটেক, এমবিএসসি, এমডি, এলএলএম, এগুলো সবগুলো ওখানে আপনার এ পাবেন, 5 বছরে আপনি পাবেন, প্রমোশন পাবেন। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ স্যার। ধন্যবাদ স্যারকে। অনিন্দ্যবাবু, আপনি 1373 ইডিএমসিএস এ যেটা 7ই ডিসেম্বর 2017 ওর 8 নম্বর পাতায় দেখবেন সবার নিচে ওখানে দেওয়া আছে। আচ্ছা ঠিক আছে। আমরা এর পরে প্রশ্ন চলে যাচ্ছি যে ডক্টর সুনির্মল গিরি উনি আবার একটা প্রশ্ন পাঠিয়েছেন, সেটা হচ্ছে যে এমএসসি প্রজেক্টে যদি অন্য কলেজের স্টুডেন্টসদের গাইড হিসেবে থাকেন তাহলে এমএসসি প্রজেক্টে নম্বর নেই না, তাহলে গাইড হিসেবে কোনো এখানে নাম্বার পাওয়া না। আচ্ছা, মালদা কলেজের গৌড় মহাবিদ্যালয় মালদার ইংলিশ ডিপার্টমেন্টের অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ডক্টর অরুণ প্রামাণিক উনি প্রশ্ন পাঠিয়েছেন যে উনি মালদায় যেহেতু আছেন কিন্তু এখন তো ওয়ার্ক ফ্রম হোমে উনি বাড়িতে পূর্ব মেদিনীপুরে আছেন, তাহলে পূর্ব মেদিনীপুরে উনি যদি কেরিয়ার কাউন্সিলিং প্রোগ্রাম করেন লোকাল এরিয়াতে কলেজ অথরিটির তার ইয়েতে আর কি আন্ডারে বা সেই ব্যানারে, তাহলে কি উনি কেরিয়ার কাউন্সিলিং প্রোগ্রাম যদি করেন পাবলিক তার নিজস্ব লোকালিটিতে, তাতে নাম্বার পেতে পারেন? সেটাকে অথেন্টিকেট করতে হবে। এই অথেন্টিকেশনটা যদি থাকে কোনো অসুবিধা নেই। আচ্ছা স্যার, ধন্যবাদ। আর আরেকটা হ্যাঁ স্যার বলুন। ওই অথেন্টিকেশন গুলো তো প্রিন্সিপাল করবেন, তাই না? হ্যাঁ স্যার ধন্যবাদ। আর পরের যে প্রশ্নটা এসছে এটাও মনে হয় প্রিন্সিপাল স্যারই হয়তো করবেন। ডক্টর সুনির্মল গিরি জিজ্ঞেস করেছেন বেলদা কলেজের যে রেমেডিয়াল ক্লাস বা অ্যাডভান্সড লার্নার ক্লাস বা স্লো লার্নার ক্লাস এর জন্য কি কি ডকুমেন্টস সাবমিট করতে হবে? আপনি ক্লাসে মানে এগুলো তো মানে যে রেমেডিয়াল ক্লাসের তো আপনি কোনো ডকুমেন্টস করবেন না, এটা এই যে রেমেডিয়াল ক্লাসটা করেছেন এটা প্রিন্সিপাল আপনাকে অথেন্টিকেট করবেন, এটার জন্য অন্য কিছু লাগবে না। পরের যে প্রশ্নটা পেয়েছি প্রশ্ন করেছেন ডক্টর অর্পিতা ব্যানার্জি, উনি ইকোনমিক্স এর অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর গড়বেতা কলেজের। উনি যে প্রশ্ন করেছেন যে my question is would the time and responsibilities of being a visiting faculty on other institution ভিজিটিং ফ্যাকাল্টি হিসেবে কি কোনো স্কোরিং পাওয়া যাবে বা দেখানো যাবে কেসে? হ্যাঁ, প্রথমত সেটা আপনার যেন আমাদের ক্ষেত্রে লাগে যে নো অবজেকশন লাগে একটা আমাদের মাদার ইনস্টিটিউট থেকে। আর এখানে তো বোধহয় আপনার
এটা তো এটাও তো আপনার ওই ট্যুর মধ্যেই পড়বে, দেখুন ভিজিটিং ফ্যাকাল্টি। আচ্ছা হ্যাঁ, এটা প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট। স্যার তাই না? এখানে স্যার আরেকটা প্রশ্ন আছে যে ভিজিটিং ফ্যাকাল্টি হতে গেলে কি কি পারমিশন নিয়ে রাখা দরকার? প্রথমত আমাদের যেমন গভর্নমেন্ট, এখানে যেহেতু গভর্নমেন্ট কলেজে অনেকে আছেন দেখছি, প্রথমত এটা আমাদের ক্ষেত্রে যেমন হয় কি থ্রু প্রপার চ্যানেলে ডিপিআই কে জানাতে হয়। আর আপনাদের ক্ষেত্রে বোধহয় অথরিটি বোধহয় জিবি, এবং আপনাদের অ্যাকচুয়ালি আপনাদের আমি করছি যে জিবি আপনাদের ক্ষেত্রে নিয়মটা জানি না, আমি আমাদের গভর্নমেন্টের কলেজের ক্ষেত্রে বলছি যে থ্রু প্রপার চ্যানেল ফরওয়ার্ডিং বাই প্রিন্সিপাল এটা আমাদের ডিপিআই কে জানাতে হয়। হ্যাঁ, স্যার একটা একটু বলছি, ইন্টারাপ্ট করছি স্যার আপনাকে। এই কিছুদিন আগে আমরা আরেকটা ওয়েবিনার করেছিলাম ক্যাসে, সেখানে উনি বললেন যে যেগুলো গভর্নমেন্ট স্পন্সর করে বা এডেড করে সেখানে যদি কোথাও আমি বাইরে যেতে চাই মানে ক্লাস নিতে ভিজিটিং হিসেবে, সেটা কিন্তু এখন নাকি নতুন সার্কুলার বেরিয়েছে, গভর্নমেন্ট পারমিশন ছাড়া আমি আমার নিজের কলেজ ছাড়া কোথাও ক্লাস নিতে পারবো না। এখন অ্যাকচুয়ালি আপনাদের নন গভর্নমেন্টের অর্ডার গুলো তো আমরা পাই না, তো যদি সেইভাবে অর্ডার থাকে, দেখুন অর্ডার থাকলে কিন্তু আপনাকে অর্ডার ওবে করতে হবে, ভায়োলেট করলে হবে না। এবং সেখানে ধরুন এটা আপনার থেকেও আপনার প্রিন্সিপালকে আগে জানতে হবে, যার কারণ আপনি যখন প্রিন্সিপালকে জানাবেন, আপনি যখনই মাদার ইনস্টিটিউট বা স্টেশন আপনি লিভ করবেন আপনাকে জানাতে হবে। স্টেশনের বাইরে যদি কোনো কিছু আপনি করতে চান জানাতে হবে। আমাদের তো প্রতিটা জিনিসই জানাতে হয়, এমনকি আমি যদি 7 দিনের জন্য স্টেটের বাইরে আমাকে জানাতে হবে, স্টেশন লিভ করলেই জানাতে হবে আমার। তো সেক্ষেত্রে আপনাদের ওই ব্যাপারটা আপনার প্রিন্সিপাল যদি নো অবজেকশন দিয়ে দেন তাহলে তিনি লায়াবল হবেন। আপনি যখন বলতে পারবেন যে প্রিন্সিপাল গিয়েছেন আমি তাই গিয়েছি, তখন উনি লায়াবল হয়ে যাবেন। অথবা এটা যদি অর্ডার থাকে সেটা কিন্তু প্রিন্সিপালের নিয়ে আগে দেখতে হবে। আর স্যার আরেকটা প্রশ্ন নিচ্ছি যেটা করেছিলাম, একটু ইন্টারাপ্ট করবো এই পার্টিকুলার বিষয়টাতেই, মানে আমি এই প্রসেসটার মধ্যে দিয়ে গেলাম আর কি। আমার ক্ষেত্রে যেটা হলো, আমার এটা যেহেতু এখন পুরোটাই অনলাইন টিচিং, এই যে কোর্সটা পড়ানোর জন্য আমি অফার পেয়েছি এটা ব্যাঙ্গালোরে, এটা ফলে আমার পক্ষে এখন স্টেশন লিভ করার প্রশ্ন নেই। এবং আমি পুরো কোর্স পড়ানোর জন্য ফর্মাল অফার লেটার নিয়ে আমি প্রিন্সিপালকে জানানোর পরে ওনাকে একটা ফর্মালি একটা অ্যাপ্লিকেশন পাঠানো হয়, জিবিতে ওটা ক্লিয়ার করে তারপরে উনি এনওসি দিয়েছেন আমাকে, তারপরে আমি ওদের অফারটা অ্যাকসেপ্ট করেছি। কোন ক্যাটাগরিতে পড়বে বা কি সেইটা আমি একটু জানতে চাইছিলাম আর কি। এটা আপনার ক্যাটাগরি 2 তেই পড়বে, এটা প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট, তাই না ম্যাডাম? হ্যাঁ স্যার, আপনি তো বলেছেন, আমি দেখতে হবে দেখে নেবেন স্যার যেটা বললেন। হ্যাঁ আমি দেখে নেবো নিশ্চয়ই। এটা যেহেতু প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট, আপনি দেখুন ক্যাটাগরি 2 তে সি এর পয়েন্টটা দেখবেন। আর কিছু আছে? হ্যাঁ আর স্যার অল্প কিছু আছে, সেটা হচ্ছে যে প্রশ্ন করেছেন সুজয়া দে মেদিনীপুর কলেজের অধ্যাপিকা যে ডিরেক্ট টিচিং আওয়ার অনলাইন সিস্টেমে প্যান্ডেমিকের ক্ষেত্রেও কি একইভাবেই হবে, যেটা টিচিং আওয়ার একই। হ্যাঁ, সুজয়াকে বলবো স্টুডেন্ট একই। এখানে একটা 345 পিডিএন এ অর্ডার আছে যে কিভাবে ক্যালকুলেশন হবে এই পেপার সেটিং, মডারেশন, টিচিং ক্লাস, এগুলো সবগুলো কিন্তু ওই 345 পিডিএন এ বলা আছে। স্যার এই সংক্রান্ত স্যার এই ব্যাপারে ডক্টর বিপুল মন্ডল, বাংলা বিভাগ, উইমেন্স কলেজের, উনি আজকে বিশেষ কারণ থাকতে পারেননি, কিন্তু আমাকে একটা বলেছেন যে একটু জিজ্ঞেস করতে স্যারকে যে অনেক সময় রেগুলার ক্লাসে আমরা যতগুলো ক্লাস নিই প্রকৃতপক্ষে অনলাইনে হয়তো প্রতিদিন অতগুলো ক্লাস নেওয়া সম্ভব হয় না অনেক ক্ষেত্রে।
কিন্তু আমাদের তো স্কোরিং যখন ক্যালকুলেশন হচ্ছে 7.5 দিয়ে, তাতে কাউকে যদি স্কোর করতে হয় 350, 400, 450 ক্লাস অন্তত করতেই হবে। এক্ষেত্রে স্যার কি করণীয়? কি হবে? হ্যাঁ, এবারে বলি। এটা মানে ব্যাপারটা হচ্ছে, এটা ক্যাটাগরি 1। ক্যাটাগরি 1টা আমি বলেছি অথেন্টিকেট করবে আপনার প্রিন্সিপাল। এবারে ব্যাপারটা হচ্ছে, এখানে আপনি যে মার্কসটা নিয়েছেন, আইকিউএসির কোঅর্ডিনেটর সই করছেন এবং প্রিন্সিপাল সই করছেন, সেখানে অলরেডি সেটা অথেন্টিকেটেড। সেখানে কিন্তু আপনার কোনো কোয়ারি আসবে না যে আপনি এবার কি রুটিনটা আপনি ঠিক রাখবেন, যে আমার এই একাডেমিক সেশন আমরা এই রুটিন, সেটা যেন ঠিক থাকে। স্যার এখানে কি স্টুডেন্ট অ্যাটেন্ডেন্স দেখাতে হবে? না 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 না, আমরা অ্যাটেন্ডেন্স দেখি না। আমি কি একটু ইন্টারাপ্ট করে কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারি? হ্যাঁ, জিজ্ঞাসা করুন। আমি ডক্টর সুজাতা রায় মান্না, রাজা এনএল খান উইমেন্স কলেজ থেকে বলছি। আমার ডিপার্টমেন্ট হচ্ছে মিউজিক। তো সেই সূত্রে আমি একটু জানতে চাই স্যারের কাছ থেকে যে প্রফেশনাল যে এনরিচমেন্ট, সেই জায়গাটাতে আমার যে অ্যালবামস, মানে অডিও ভিডিও অ্যালবামস যেটা নাকি কোম্পানি থেকে পাবলিশড, সেগুলো কি এর মধ্যে ইনক্লুড করা যাবে বা এর সাথে কোনো মার্কস আমি অ্যাভেল করতে পারবো? হ্যাঁ ম্যাডাম, আমি একটু বলি যে আপনারা দেখবেন ইউজিসি গাইডলাইনেও আছে মিউজিক, ফিজিক্যাল এডুকেশন, এগুলো আলাদা করে পয়েন্ট করা আছে। আচ্ছা, আপনাদের ক্ষেত্রে যে ইভ্যালুয়েশন প্রসেসটা হবে আমাদের থেকে অনেকটা আলাদা। হ্যাঁ, ওইগুলো আপনাদের বলা আছে, একদম পরিষ্কার করে বলা আছে। আপনি ইউজিসি 2018 যে রেগুলেশনটা আচ্ছা, দেখবেন, পরিষ্কার বলা আছে, বা 2016 রেগুলেশনটা দেখবেন। আমার কিন্তু 2016 রেগুলেশনস এ গেলে কি আমার পারপাসটা সলভ হবে, নাকি না আমি 18তেই যাব? কারণ আমি হচ্ছে স্টেজ 3 থেকে 4 এ যাব। আমার ডেট অফ জয়েনিং হচ্ছে 2010। 2010, তাহলে আপনার 6, 5, 11 কেটে গেছে। হ্যাঁ, 2010-এ জয়েন। 2010-এ মে মাসে জয়েন। হ্যাঁ, তাহলে আপনার এই 21 থেকে আপনার 21-এ ডিউ। না, আমার হচ্ছে 22-এ ডিউ। আচ্ছা, 22-এ ডিউ। তাহলে হ্যাঁ, আপনাকে 2018 রেগুলেশন দেখবেন। হ্যাঁ, সেটাই আমার প্রশ্ন ছিল। ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাঙ্কস আ লট। Okay. ওকে, থ্যাংক ইউ। স্যার, বিপুল বাবু আরেকটা প্রশ্ন করেছিলেন, সেটা হচ্ছে যে আমাদের ডিসেম্বর 2, 2014 যেটা ইডি 962 একটা অর্ডার আছে, যাতে আমাদের অ্যাটেন্ডেন্স এবং ক্লাস যেটা নেওয়া হয়েছে তার চার্ট দেওয়া আছে। তা ওখানে তো বিভিন্ন রকম লিভের ব্যাপার লেখা আছে, সিএল, ইএল, এমএল। এই প্যান্ডেমিকের পরে তো এগুলো তো কেউ আর নেন না লাগে না। সেক্ষেত্রে কি এগুলো সব নীল হিসেবেই সমস্ত দেখানো হবে? এটাও কিন্তু একই ব্যাপার, আপনার লিভটা কিন্তু সই করেন প্রিন্সিপাল। হ্যাঁ, ওই অর্ডারের শেষে আইকিউএসি কোঅর্ডিনেটর এবং প্রিন্সিপাল সাইডেরও সইয়ের জায়গা আছে। শুনুন, যেগুলো মানে প্রিন্সিপাল স্যার এবং আইকিউএসি কোঅর্ডিনেটর স্যার অথেন্টিকেট করছেন, সেখানে কিন্তু আর ডিপিআই নমিনি বলুন, সেখানে কোনো হস্তক্ষেপ করেন না, তিনি কিন্তু প্রিন্সিপালকে অনার দেন। আচ্ছা স্যার, অনেক ধন্যবাদ। আর আমি স্যারের কথাটাকে নিয়েই আমি বলছি যে স্যার উল্লেখও করেছেন যে যারা অ্যাসেসমেন্ট আওয়ার্সের ক্যালকুলেশন যেগুলো যখন করবেন তখন তারা দেখবেন, স্যার উল্লেখ করেছেন যে 5ই মার্চ 2019-এর 345 ইডিএনসিএস এর একটা অর্ডার আছে হিসেবে। এই অর্ডারে স্পষ্টভাবে বলা আছে যে ইভ্যালুয়েশন, অ্যাসেসমেন্ট, পেপার সেটিং, মডারেশন এবং এইচই ওয়ার্ক, সেটা অন্যভাবে বলা আছে, মিসলেনিয়াস ওয়ার্ক এবং স্ক্রুটিনিতে কিভাবে মার্কস কিভাবে আওয়ারে কনভার্সন হয় সেটা দেওয়া আছে। তাহলে 345 ইডিএন 5 মার্চ 2019 এটা দেখবেন। আর স্যার একটা প্রশ্ন আছে শেষে, আমাদের কলেজের অধ্যাপক জিওগ্রাফি ডক্টর সঞ্জিত কুমার শীল উনি করেছেন যে এডিটোরিয়াল ভলিউম উইথ আইএসবিএন থাকলে মার্কস কি পাওয়া যাবে, এটা উনি সুস্পষ্ট করেননি যে উনি সম্পূর্ণ না। হ্যাঁ স্যার, বলুন একটু। এটা পাওয়া যাবে, যেহেতু আমি নিজেও পেয়েছি, আমি সেই জন্যই বলছি যে এটা পাওয়া যাবে। আর
তো স্যার প্রশ্ন আমি স্যার দেখে নিচ্ছি, আপনি একটু ইয়েতে, আচ্ছা আরো আছে হ্যাঁ মন্ডল বলুন। হ্যাঁ, আমি নিমাই বাবুর কথা প্রসঙ্গ ধরেই একটু বলছি যে ম্যাক্সিমাম ডকুমেন্টই কিন্তু কলেজের অধ্যক্ষ মহাশয়দেরকে মানে অথেন্টিকেট করতে হবে। আর এটা আমি আমার ব্যক্তিগতভাবে আমি টিচার ফ্রেন্ডলি, আমি হয়তো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অথেন্টিকেট করে দিই, কোনো অসুবিধা আমার নেই। কিন্তু সবাই একটু খেয়াল রাখবেন যে সব কলেজে কিন্তু এটা হবে না। কতগুলো জিনিস মনে রাখা দরকার। ধরুন কোনো কারোর ম্যাটারনিটি লিভ আছে, কেউ চাইল্ড কেয়ার, বা আপনি দেখবেন আপনারা যে হোয়াটসঅ্যাপে ক্লাস নিচ্ছেন বা গুগল মিটে ক্লাস নিচ্ছেন, ছাত্রছাত্রীদেরকে লিখছেন আজ আমার শরীর খারাপ, ক্লাস নিতে পারলাম না, তাহলে এটা কোন ক্যাটাগরিতে যাবে? আপনার কিন্তু ডকুমেন্ট আছে। তো সেই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে আমরা বাড়িতে বসে করলেও কিছু কিছু ছুটি ছাড়া দেখিয়ে রাখা মনে হয় ভালো। সেটা একেবারে মানে যেরকম রেগুলার কলেজ হলে যা হতো সেরকমটা হয়তো হলো না, কিন্তু টোকেন একটা দুটো তো হতেই পারে। মানে এটা হলে বোধহয় বাঞ্ছনীয়। আদারওয়াইজ আপনি প্রিন্সিপালের কাছে সবকিছু নিয়ে গেলেন, সবকিছু প্রিন্সিপাল অথেন্টিকেট করে দেবেন, সব প্রিন্সিপাল করে দেবেন, এটা ভাবার কোনো জায়গা নেই আমার মনে হয়। এটা ঠিক কনসিডার করা, এটা দেখবেন। হ্যাঁ ঠিক। তাই না? ধন্যবাদ আমাদের অধ্যক্ষ মহাশয়কে, উনি এটা ক্ল্যারিফাই করে দিলেন কিন্তু যে ডকুমেন্টেশনের ভিত্তিতেই কিন্তু অথেন্টিকেশন হয়, এ ব্যাপারে প্রত্যেকের সতর্ক থাকা দরকার। স্যার আর প্রশ্ন আছেন শ্রমিক চক্রবর্তী, উনি অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর অফ জিওগ্রাফি মানভূম মহাবিদ্যালয় পুরুলিয়া। উনি বলেছেন যে আরসি এবং এফআইপি এগুলোর ক্ষেত্রে কোনো আগে পরে কোনো মানে কোনো ইয়ে আছে নাকি, বাধ্যবাধকতা কোনটা আগে করতে হবে, বা এক বছর না 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 বা এক বছর কি মিনিমাম গ্যাপ রাখতেই হয়? এবং আরসি শুনুন, ব্যাপারটা হচ্ছে একটা আগে হতো কি, যেহেতু ওখানে পয়সা করি দেয়, মানে আগে হতো আমাদের হতো সেই অ্যাটেন্ড করলে ওই ইউজিসি একটা অ্যালাউন্স দিত, তো সেই জন্য তখন বলা হতো যে একই ফিনান্সিয়াল ইয়ারে না করাই ভালো। ওটা বোধহয় একটা বাধ্যবাধকতা ছিল, যেটা আমরা ফেস করেছি। তবে এখন সেটা নেই। এই তো ধরুন আমার এরা কলিগরা এই বছর অনেকেই একটা দুটো বাড়িতে যেহেতু করছেন, তারা দুটো তিনটে করে করছেন, এটা কিছু অসুবিধা নেই। আচ্ছা আরসি যখন হবে তখন সেটা সাবজেক্ট রিলেটেড হওয়া বাধ্যতামূলক, বাঞ্ছনীয় বাঞ্ছনীয়। আচ্ছা, আর স্যার আরেকটা প্রশ্ন আছে যে পিএইচডি ইনক্রিমেন্ট বা ক্যাস্ট রিলেটেড, মনুয়া পাঁজা গভর্নমেন্ট জেনারেল ডিগ্রি কলেজ কেশিয়ারির অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, উনি জিজ্ঞেস করেছেন যে 2015-তে জয়েনিং করার পরে 2020-তে 5 বছরের মাথায় যদি পিএইচডি অ্যাওয়ার্ডেড হয়, এদের পিএইচডি ইনক্রিমেন্ট পেতে সমস্যা আছে কিনা? তো হবার তো কথা নয়, স্যার বলবেন। আর পিএইচডি ইনক্রিমেন্ট এবং প্রথম স্টেজ থেকে দ্বিতীয় স্টেজে ক্যাশ এক সময় হলে, আমরা এক সময় এরকম বলে তো নির্দিষ্ট হয় না, এটা বুঝে গেছি। একটু বলে নি, যেটা উনি পিএইচডি নিয়ে জয়েন করেননি, উনি ইন সার্ভিস পিএইচডি করেছেন। সেক্ষেত্রে ওনার যে 3টে অ্যাডভান্স ইনক্রিমেন্ট উনি পাবেন। এটা যেটা বলা আছে যে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর স্টেজ 1, স্টেজ 2, স্টেজ 3, এই 12 বছরের মধ্যে পিএইচডি করলে তিনি ইনসেন্টিভ পাবেন। কিন্তু অ্যাসোসিয়েট হওয়ার পর 3 থেকে 4-এ যাওয়ার পর সেখানে কিন্তু আর কোনো ইনসেন্টিভের ক্লারিফিকেশন ইউজিসি এখনো দেয়নি। এটা 1 নম্বর। আরেকটা অবশ্য কথা, অ্যাসোসিয়েট হতে গেলে পিএইচডি লাগবে, এটাও বলা আছে। ঠিক বলেছি বাবু? হ্যাঁ স্যার, মনুয়া পাজার যে প্রশ্নটা আমার মনে হয় উনি স্যার জানতে চাইছেন যে উনি 5 বছরের মাথায় যদি পিএইচডি হয় তাহলে ওনার প্রমোশনটা কবে হবে। আমার মনে হয় এটা উত্তর হচ্ছে যে উনি যেটা জিজ্ঞেস করছেন, আমার মনে হচ্ছে যে ওনার যেহেতু 5 বছরে উনি যদি অ্যাওয়ার্ডেড হন, যেদিন অ্যাওয়ার্ডেড হবেন সেদিন তারপর থেকে, হ্যাঁ, যদি তার এপিআই এর বাকি সমস্ত ফুলফিলমেন্ট থাকে, উনি তারপরের দিনই ওনার প্রমোশন হবে। আর স্যার প্রশ্ন সেরকম নেই। আরসিওপির গ্যাপ তো আপনি বলেওছেন যে 1 বছর বাধ্যতামূলক, সেরকম নেই। আর আরেকটা স্যার এক্ষুনি প্রশ্ন এলো অভিষেক, এফআইপি কতদিন পরে করা যাবে? হ্যাঁ, ডক্টর অভিষেক লিখেছেন চাকরি জয়েন করার পরে কতদিন পরে করা যায় বা কনফার্মেশন। হ্যাঁ, এটা যেমন আমাদের ক্ষেত্রে দেখি, আমাদের গভর্নমেন্ট কলেজের ক্ষেত্রে যে
কনফার্মেশন হলে হয়, তবে কনফার্মেশন এখন তো আর ওই চট করে আসছে না। আমাদের ক্ষেত্রেও যে কলেজে দেখেছি যে 4 বছর 5 বছর লেগে যাচ্ছে। অর্থাৎ সেক্ষেত্রে আপনি করতেই পারেন। জয়েন করার পর আপনার প্রিন্সিপাল যদি আপনাকে ছাড়েন, অ্যালাউ করেন, আপনি করতে পারেন। কনফার্মেশন আমাদের ক্ষেত্রে যেটা বলছি, ধরুন আমার যারা 15-তে জয়েন করেছেন তাদের এখনো কনফার্মেশন হয়নি, 5 বছর হয়ে গেল, তো তিনি কি আরসিওপি করবেন না? স্যারকে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমাদের আধ ঘন্টার জায়গায় আমাদের কোয়েশ্চেন অ্যান্সার সেশন মনে 1 ঘন্টা হয়তো হয়ে গেল। স্যার অনেক কিছু আমাদেরকে ক্লিয়ার করে দিলেন। আরো কারো যদি কোনো ভবিষ্যতের প্রশ্ন থাকে তারা যদি আমাকে হোয়াটসঅ্যাপেও পাঠান বা আমাদের যে টিচার্স কাউন্সিলের ইমেল আছে TC ফর টিচার্স কাউন্সিল এবং SPSSM আমাদের কলেজের অ্যাপ্লিকেশন নেম @gmail.com TCSPSSM@gmail.com, ওখানে যদি প্রশ্ন পাঠান আমি স্যারের কাছে সেই প্রশ্নগুলো ফরওয়ার্ড করে দেবো। স্যার আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপটাও এখনো অ্যাক্টিভ থাকবে, ওখানেও যদি কেউ প্রশ্ন করেন তাহলেও সেটা আমরা ফরওয়ার্ড করতে পারি। আমার এই তো পর্বটা শেষ হলো, আমি শোভন বাবুকে বলবো যে আমাদের বাকি যে অন্তিম পর্বে এসেছি সেদিকটা এগিয়ে নিয়ে যেতে। ধন্যবাদ স্যার। স্যার অসংখ্য ধন্যবাদ অরূপ বাবুকে এই সুন্দরভাবে কোশ্চেন অ্যান্সার সেশনটা পরিচালনা করার জন্য। প্রফেসর মাসান্তকে অশেষ ধন্যবাদ অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে এবং সুচারুভাবে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর ধরে ধরে দেওয়ার জন্য। এরপরে আমরা একেবারে আমাদের এই ওয়েবিনারের অন্তিম পর্বে পৌঁছে গেছি। ধন্যবাদ জ্ঞাপনের জন্য আমি অনুরোধ করছি আমাদের মহাবিদ্যালয়ের আইকিউএসি কোঅর্ডিনেটর ডক্টর কৃষ্ণপদ দাস অধিকারী মহাশয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করার জন্য অনুরোধ করছি। স্যার নমস্কার, স্বস্তি, শুভম ভবতু। সাঁওতাল বিদ্রোহ সার্ধ শতবার্ষিকী মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষক পরিষদের নেতৃত্বে এবং আইকিউএসির সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত ক্যাশ প্রমোশন সংক্রান্ত আয়োজিত এই অনলাইন কার্যশালায় উপস্থিত আমাদের মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ডক্টর মন্ত কুমার দাস মহোদয়, কার্যশালায় রিসোর্স পার্সন রূপে উপস্থিত গভর্নমেন্ট জেনারেল ডিগ্রি কলেজ মোহনপুর এর অধ্যক্ষ WBSES ডক্টর নিমাই চাঁদ মাসান্ত মহাশয়, উপস্থিত আছেন শিক্ষক পরিষদের সম্পাদক এবং ইংরেজি বিভাগীয় প্রধান শ্রী অরূপ রতন চক্রবর্তী মহাশয়, কার্যশালার অর্গানাইজিং সেক্রেটারি শ্রী শোভন মাইতি মহাশয় এবং আজকের এই কার্যশালায় অংশগ্রহণকারী আমাদের কলেজের এবং অন্যান্য কলেজের শিক্ষক শিক্ষিকা বৃন্দ, সকলকে জানাই যথাযোগ্য শ্রদ্ধা, আন্তরিক অভিনন্দন, শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা। শিক্ষক পরিষদ এবং আইকিউএসির মিলিত প্রচেষ্টা এবং আমাদের অধ্যক্ষ মহাশয়ের সহযোগিতা আজকের এই অনুষ্ঠান অত্যন্ত সফল হয়েছে। এই সফলতার স্রষ্টা রূপে সবকিছু শ্রেয় আমরা সমর্থন করছি অধ্যক্ষ ডক্টর নিমাই চাঁদ মাসান্ত মহাশয়কে। স্যার, আপনাকে অশেষ অশেষ ধন্যবাদ জানাই টিচার্স কাউন্সিলের পক্ষ থেকে এবং আমাদের আইকিউএসির পক্ষ থেকেও। আমরা বহুদিন আগে থেকেই এই ধরনের একটি কার্যশালা আয়োজন করার লক্ষ্য রেখেও যে কোনো কারণে হোক কিন্তু করে উঠতে পারিনি। বেটার লেট দ্যান নেভার, এভাবে করতে গিয়ে এরকম সফলতা পাবো ভেবে উঠতে পারিনি। আর এই ওয়ার্কশপের আয়োজনের জন্য যে ব্যক্তির প্রবল উৎসাহ ছিল তিনি হলেন শ্রী শোভন মাইতি মহাশয়, ইংরেজি বিভাগের শিক্ষক এবং এই ওয়ার্কশপের অর্গানাইজিং সেক্রেটারি। এই অবসরে শোভন বাবুকেও অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই। এছাড়া অনুপ্রেরক হিসেবে শিক্ষক পরিষদের সম্পাদক আমার প্রিয় ও শ্রদ্ধেয় শিক্ষক প্রফেসর অরূপ রতন চক্রবর্তী মহাশয়কে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। তিনি মাত্র 2 দিনের মধ্যে অনুষ্ঠানের প্রযুক্তিগত কাজটি সুচারুরূপে সম্পন্ন করে দিতে পেরেছেন। তাই আপনাকেও বিশেষ করে আমার পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাই অরূপ বাবু। আইকিউএসির সদস্যরাও
অনেক সাহায্য করেছেন, তারাও ধন্যবাদ আহ। আর যাদের বিনা এই কার্যশালা কখনোই সফল হতে পারত না, তারা হলেন আমাদের অংশগ্রহণকারী শিক্ষক শিক্ষিকা বৃন্দ। এই কার্যশালা রূপী যজ্ঞের জ্ঞান রূপী আহুতি দেবতা রূপী শিক্ষক শিক্ষিকা বৃন্দের উদ্দেশ্যেই সফলভাবেই প্রদত্ত হয়েছে। আপনাদের সকলকে জানাই অনেক অনেক ধন্যবাদ। আশা করি আজকের কার্যশালা থেকে উপস্থিত সকল শিক্ষক শিক্ষিকা অবশ্যই উপকৃত হবেন এবং সকলকে অনুরোধ করব আজকের এই ওয়ার্কশপ থেকে লব্ধ জ্ঞানকে উপজীব্য করে যে যার ক্যাশ ফাইল তৈরি করে নেবেন। আজকের ওয়ার্কশপের মূলাধার রূপে রয়েছেন আমাদের কলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর মন্টু কুমার দাস মহোদয়। স্যারেরই এক ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় আমরা পেয়েছি আজকের এই কার্যশালা রিসার্চ পার্সন গভর্নমেন্ট জেনারেল ডিগ্রি কলেজ মোহনপুরের অধ্যক্ষ ডক্টর নিমাই চাঁদ মাসান্ত মহাশয়। অধিকন্তু ন দোষায়, তাই আর একবার দুজন অধ্যক্ষ মহাশয়কে যুগপথ জানাই ভুরি ভুরি শ্রদ্ধা, অভিনন্দন, কৃতজ্ঞতা ও নমস্কার। নমস্কার সবাইকে, ধন্যবাদ স্যার। পরিস্থিতি অতি দ্রুত স্বাভাবিক হয়ে উঠুক, সবাইকে যেন সশরীরে কলেজে বা অন্যত্র যেখানে আমাদের দেখা হতো সেখানে যেন আমাদের সকলের দেখা হয়। সেই হাসি খুশি ও আনন্দময় পরিবেশ সর্বত্র ফিরে আসুক। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন ও সাবধানেও থাকবেন। এই বলে সবাইকে আর একবার কৃতজ্ঞতা, শুভেচ্ছা ও নমস্কার জানিয়ে আমার এই ধন্যবাদ জ্ঞাপন এইখানেই শেষ করছি এবং কার্যশালার সমাপ্তি ঘোষণা করার জন্য শোভন বাবুকে অনুরোধ করছি। সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ, সর্বে সন্তু নিরাময়া, সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু, মা কশ্চিৎ দুঃখ ভাগ হবে। ওম শান্তি, ওম শান্তি, ওম শান্তি। ধন্যবাদ সবাইকে আমাদের এই অনুষ্ঠানে থাকার জন্য। আমরা এখানে এই ওয়েবিনারটা শেষ করছি। ধন্যবাদ স্যার। ধন্যবাদ।